मीलितं येन श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा न पराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जातापराधानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्राते त्वमहं सदा त्वदीयं यदि जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। तृणादपि सुनीचेन तरोरिवा सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलधौ प्रथितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ డివోటీస్. ఈరోజు ఇస్కాన్ వరంగల్ నుంచి అందరు భక్తులకు స్వాగతం. మీరందరూ కృష్ణ కథ వినడానికి వచ్చారు. మీరు వైష్ణవులు, మీ అందరికీ నా యొక్క దండవత్ ప్రణాం. ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వారు శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందం 8వ చాప్టర్ 16వ శ్లోకం. 2, 8, 16. ఎవరైనా ఒక हरे कृष्ण। ఎవరైనా ఒక డివోటీ కాల్ అండ్ రిపీట్ చేయండి. ఆ తర్వాత మిగతా డివోటీస్ అందరూ చెప్పవచ్చు. ఒక డివోటీ అన్మ్యూట్ చేసి కాల్ అండ్ రిపీట్ చేయండి. ప్రమాణం అండకోశస్య प्रमाणम् अण्डकोशस्य బాహ్యాభ్యంతరభేదతః बाह्याभ्यन्तरभेदतः మహతాం చానుచరితం महतां चानुचरितम् వర్ణాశ్రమ వినిశ్చయః. वर्णाश्रमा विनिश्चया.
परमाणम् अंडकोशस्य प्रमा प्रमाणमण्डकोशस्य प्रमाणम् अंडकोशस्य प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितम् महतां चानुचरितम् वर्णाश्रमविनिश्चयः वर्णाश्रमाविनिश्चयः प्रमाणम् अंडकोशस्य प्रमाणं मण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितम् महतां चानुचरितम् विनिश्चयः। वर्णाश्रमाविनिश्चयः। हरे कृष्ణ. हरे कृष्ण ప్రభుజీ ప్రభు ప్రణామం. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మిగతా డివోటీస్ ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పవచ్చు. हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभुजी प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामालु प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः। थैंक यू प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु प्रमाणम् अंडकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतं महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतं चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः. थैंक यू प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणामालु प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभु प्रमाणं मेद कोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः महान्तं चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. प्रभुजी दंडवत प्रणाम प्रभुजी प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः हरे कृष्ण थैंक यू प्रभुजी. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతం 2:8-16. ప్రమాణం అండకోశస్య బాహ్యాభ్యంతరభేదతః మహతాం చానుచరితం వర్ణాశ్రమ వినిశ్చయః. ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పోర్ట్ by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Also, please describe the inner and outer space of the universe by specific divisions, as well as the character and activities of the great souls, and also the characteristics of different classifications of the castes and orders of social life. Tatparyam. విశేష భేదముల ప్రకారము విశ్వము యొక్క బాహ్యాభ్యంతర పరిమాణమును గూర్చియు మహాత్ముల స్వభావము మరియు కర్మల గూర్చియు దానితో పాటు వివిధ వర్ణాశ్రమల లక్షణములను గూర్చియు దయతో వర్ణింపుడు. సో ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజ్ ప్రశ్నలు వేస్తున్నాడు అనమాట. ఈ చాప్టర్ అంతా పరీక్షిత్ మహారాజ్ ప్రశ్నలే ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే
ఈయన ఇప్పుడు చాలా ప్రశ్నలు వేశాడు ఇందులో. ఏమడుగుతున్నాడు? విశేష భేదముల ప్రకారము విశ్వము యొక్క బాహ్యాభ్యంతర పరిమాణము గూర్చి, మొత్తం యూనివర్స్, ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఎవరు అడుగుతారు? సైంటిస్టులు అడుగుతారు. ఉం? కానీ డివోటీస్ కూడా, శ్రీల ప్రభుపాద్ ఇందులో మన భాష్యంలో రాస్తున్నారన్నమాట. డివోటీస్ ఏదన్నా ఇవ్వగానే దాన్ని ఏదో ఏదో ఆ, సామెత లాగానో లేకపోతే మూఢనమ్మకంగా గుడ్డి నమ్మకంతో తీసుకోరన్నమాట. వాళ్ళు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు ప్రశ్నలు అడుగుతూ. ఆ? ఇక్కడ ఆయన ఏమడుగుతున్నాడు? ఈ బ్రహ్మాండం అంతా యూనివర్స్ ఉంది కదా, దాని యొక్క బాహ్యాభ్యంతరం అంటే దానిలో ఒక లోపట మెజర్మెంట్స్ ఏంటి, బయట కొలతలు ఏంటి, రైట్? కొలతలు లోపట అంటే ఈ భూగోళం లోపల లోపలి కొలత ఎలా ఉంది, బయట ఇంకా కొలతలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే, ఈ ప్రశ్నకు ఆ జవాబు చెప్పాలంటే ఏం చేయాలి? మొత్తం అసలు గ్రహాలు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆ గ్రహాల సైజ్ ఎంత ఉంటుంది, వాటి మెజర్మెంట్స్ ఎంత ఉంటాయి, వాటి కొలతలు ఎంత ఉంటాయి, వాటి అవుటర్ స్పేస్, ఒక్కొక్క గ్రహానికి దూరం ఎంత ఉంటుంది, గ్రహాని యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, ఇవన్నీ చెప్పాలి. అంత గ్రేట్ ప్రశ్న అడిగాడు అనమాట. మళ్ళీ మహాత్ముల స్వభావం, మహాత్ముల యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు. మరియు కర్మ గురించి, కర్మలు మనం చేసే పనుల గురించి కూడా అడుగుతున్నాడు. దానితో పాటు వివిధ వర్ణాశ్రముల లక్షణములను గూర్చి దయతో వర్ణింపుడు. ఈవెన్ వర్ణాశ్రమాలు అంటే ఏంటి, వాటినన్నిటినీ నాకు దయచేసి నాకు చెప్పండి. సో ఒక లక్షణం ఏంటి, భక్తుడి యొక్క లక్షణం. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఎప్పుడన్నా బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం బయట బుక్స్ ఇవ్వగానే కొందరు అంటారన్నమాట, చాలా ధీటుగా ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు. దేవుడు నిజంగా ఉన్నాడా, నాకు చూపిస్తారా దేవుడిని, మీరు చూస్తారా దేవుడిని, ఇట్లా వినమ్రతగా అడగరన్నమాట. సో ఎవరైతే ప్రశ్న అడుగుతున్నారో వాళ్ళు వినమ్రత చాలా ఇంపార్టెంట్. సరైన వ్యక్తిని ప్రశ్న అడగాలి, వినమ్రతా భావంతో ప్రశ్న అడగాలి. సో పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఎవరు? పరీక్షిత్ మహారాజ్కి వరంగల్లో లేదా హైదరాబాద్లో ఒక ఇల్లు, 2 ఇల్లు, 3 ఇల్లు ఉన్న వ్యక్తి కాదాయన. ఈ మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం ఆయన పాలిస్తున్నాడు. వరంగల్, హైదరాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఇండియా, అదే కాకుండా అమెరికా, అన్ని మొత్తం భూగోళం పాలిస్తున్నాడు. ఆఫ్రికా, యూరోప్ అంతా. సో అంతటి రాజు చూడండి ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు. అందుకని భక్తుల అయిన మనం కూడా ఏం చేయాలంటే గుడ్డిగా ఏది తీసుకోకూడదు. మనం చాంటింగ్ చేస్తున్నాం, దీని వెనకాల ఏమన్నా ఉందా, మనం తిలక్ పెట్టుకుంటున్నాము, తిలక్ ఈ ప్లేసెస్లో ఎందుకు పెట్టుకుంటాము, ఈ నామాలు ఎందుకు జపం చేస్తాము, కంటిమాల ఎందుకు వేసుకుంటాము, తులసి ఎందుకు వేసుకోవాలి, వేపమాల వేసుకోవచ్చు కదా, తులసిమాల ఎందుకు వేసుకుంటున్నారు? సో ఇవన్నీ ప్రశ్నలు అడగాలన్నమాట, అడిగి తెలుసుకోవాలి. ఈ భూగోళం అంటే ఏంటి, అసలు ఈ సృష్టి ఎలా జరిగింది, లయం ఎలా జరుగుతుంది, ఈ సృష్టి జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఇదంతా వినాశనం అయిన తర్వాత లయం. సో ఇది ఎలా జరుగుతుంది, వీటి కొలతలు ఏంటి, టైం ఏంటి, టైం యొక్క కొలతలు ఏంటి. ఇప్పుడు మనకి ఇంగ్లీష్లో ఇప్పుడు మోడర్న్గా మనం నేర్చుకునే పద్ధతులు ఏంటి, సెకండ్స్, మినిట్స్, అవర్స్, డేస్, మంత్స్, ఇయర్స్, అంతే కదా. సంవత్సరము, నెలలు, వారాలు, రోజులు, పూటలు, తర్వాత గంటలు, మినిట్స్ని ఏమంటారు తెలుగులో, అట్లా నిమిషాలు, ఇలా మనం చెప్పుకుంటున్నాం. కానీ టైంకి చాలా క్షుణ్ణంగా అసలు సైన్స్కి దక్కనంత విధంగా ఆన్సర్స్ చెప్పారనమాట టైం యొక్క లక్షణాలు. సో లాస్ట్ టైం ఆ ప్రశ్న వేస్తాడనమాట, డివిజన్ ఆఫ్ టైం 13వ శ్లోకంలో. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు 3వ స్కందం 11వ శ్లోకం, 3వ స్కందం 29వ శ్లోకంలో ఆన్సర్స్ వస్తాయన్నమాట. సో ఇప్పుడు సిరీస్ ఆఫ్ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు అనమాట. ప్లస్ దయతో నాకు చెప్పండి, ఆయన ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు, యూనివర్స్ అంటే ఏంటి, అసలు భూగోళం ఎలా తయారైంది, వాటి కొలతలు ఏంటి, ఎలా ఉన్నాయి, లోపల ఎలా ఉన్నాయి మేజర్ కొలతలు, బయట ఎలా ఉన్నాయి, తర్వాత మహాత్ముల యొక్క లక్షణాలు ఏంటి. ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరు అడగరు ఇటువంటి ప్రశ్నలు. ఎవరు బయట ప్రాపంచిక వ్యక్తులు అడిగే ప్రశ్న ఏంటి, నువ్వు ఎంత సంపాదిస్తున్నావు, ఏం ఉద్యోగం చేస్తున్నావు, నీకు ఎంత ఆస్తి ఉంది, ఇంతే. లేదా ఒకవేళ డాక్టరా, ఇంజనీరా అయితే ఈ ఆపరేషన్ ఎలా చేయాలి, ఈ బ్రిడ్జ్ ఎలా కట్టాలి, ఈ కంప్యూటర్లో ఈ చిప్స్ ఎలా పెట్టాలి, ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా రాయాలి, అవి అడుగుతారనమాట. కానీ
మహాత్ముల యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయని ఎవరన్నా అడుగుతున్నారా? మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్న స్కూల్లో ఎవరైనా అడిగారా ఆ ప్రశ్న? సో ఇటువంటి మంచి మంచి ప్రశ్నలు అన్నమాట. మళ్ళీ దయతో చెప్పండి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో దీనికి ఆన్సర్స్ అన్ని మనకు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ భాగవతం మొత్తం ఆన్సర్స్ అనమాట. దీనికి ఈయన అడిగిన ప్రశ్నలన్నింటికి భాగవతం అంతా ఆన్సర్స్. సో దాంట్లో మనకి సృష్టి ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి, ప్రకృతి త్రిగుణాలు ఏంటి, కర్మ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ వస్తాయన్నమాట. సో కర్మలో కూడా ఎన్ని ఉన్నాయి రకరకాల పనులు. ఒకే పని చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, రైట్? ఒక డివోటీ కూడా మామూలు వ్యక్తిలాగా ఒక కారు కొనుక్కొని, ఒక ఇల్లు కొనుక్కొని, లేదా ఒక వాహనం కొనుక్కొని రోజు తిరుగుతూ వస్తున్నాడు, రోజు అన్నం తింటున్నాడు, రోజు నలుగురికి భోజనం పెడుతున్నాడు, దుస్తులు వేసుకుంటున్నాడు. ఆయన కూడా రకరకాల టూర్స్కి వెళ్తున్నాడు, రథయాత్ర ఇలాంటివి. మరి వాళ్ళకి మిగతా వాళ్ళకి తేడా ఏంటి, వీళ్ళు చేసే పనులకి వాళ్ళు చేసే పనులకి తేడా ఏంటి? సో ఇవన్నీ మనం ఆన్సర్స్ తెలుసుకుంటే అసలు మనం భక్తి ఎందుకు చేయాలనేది మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్రశ్నలలో కొన్ని తీసుకుందాం మనము. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఈ భూగోళం యొక్క డైమెన్షన్స్ కొలతలు ఏంటి అని అడిగాడు. అది మనకు 5వ స్కందం 1వ చాప్టర్ 5వ స్కందం 16 నుంచి 26 శ్లోకం వరకు ఆన్సర్స్ వస్తుంది మనకి. మళ్ళీ మహాత్ముల యొక్క లక్షణాలు, పెద్ద పెద్ద డివోటీ యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయని అడిగాడు. వర్ణాశ్రమ అంటే ఏంటి, అది ఏడో స్కందంలో 11వ చాప్టర్ నుంచి 15వ చాప్టర్ వరకు చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారనమాట. 4 వర్ణాలు 4 ఆశ్రమాల గురించి చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారు. మళ్ళీ 17 నుంచి 18 వర్ణ ఆశ్రమ. వర్ణ అంటే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. ఓకే, ఈ డివిజన్స్ అంతటా ఉన్నాయి. ఈవెన్ అమెరికాలో కూడా ఉన్నాయి, యూరోప్లో కూడా ఉన్నాయి, అంతటా ఉన్నాయి. చాలా మంది ఒప్పుకోరు కానీ ఉన్నాయి. బ్రాహ్మణ అంటే ఏంటి, చదువు చెప్పడము, తర్వాత దానం తీసుకోవడము, దానం ఇవ్వడము, తపస్సులు చేయడము, యజ్ఞాలు చేయడము, యజ్ఞాలు చేయించడము, పాఠాలు వేదాలు చదువుకోవడం, వేదాలు చెప్పడము వేరే వాళ్ళకి. ఇదంతా బ్రాహ్మణి యొక్క లక్షణాలు. క్షమాగుణం, ఓర్పు, ఇటువంటివన్నీ బ్రాహ్మణుల లక్షణాలు. క్షత్రియుల లక్షణాలు ఏంటి, వాళ్ళ ప్రాణాన్ని పెట్టైనా సరే దేశాన్ని రక్షించడం కానీ, ప్రజల్ని రక్షించడం కానీ, వేరే వాళ్ళని ఇతరులను రక్షించడం కానీ. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు రీసెంట్గా మనకు చిన్న యుద్ధం జరిగింది, అప్పుడు సోల్జర్స్ అందరు వెళ్ళారు, వాళ్ళ లైఫ్ ఉంటుందా లేదా అనేది చూడకుండా వెళ్ళి యుద్ధం చేశారనమాట. సో అది క్షత్రియ లక్షణాలు. తర్వాత వైశ్యులు బిజినెస్ డెవలప్ చేయడము, గోరక్ష, గోవులను ఆవులను రక్షణ చేయడము, గుర్రాలని, తర్వాత పంటలు పండించడము, ఇవన్నీ వైశ్యుల యొక్క లక్షణాలు. శూద్రుల యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, ఈ ముగ్గురికి పని చేయడం, ఏదైనా హెల్ప్ ఉంటే చేయడం అనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు అమెరికా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. అమెరికాలో ఒక కంపెనీ పెట్టారు, ఎవరన్నా కంపెనీ రన్ చేస్తున్నారంటే అతను ఎవరు, వైశ్యుడు, బిజినెస్. అందులో జాయిన్ అయిన ఎంప్లాయీస్ ఎవరు, శూద్రులు. నువ్వు ఎంత పెద్ద శాలరీ తీసుకున్నా సరే నువ్వు ఒకరి కింద పనిచేస్తున్నావు కాబట్టి శూద్రుడు, రైట్? మిలిటరీకి వెళ్తున్నారు దేశం కోసం, పోలీసులు, వాళ్ళందరూ క్షత్రియులు. బ్రాహ్మణాస్ ఎవరు, టీచర్స్, ఎవరన్నా టీచింగ్ చేయడము, ఇటువంటి మంచి విషయాలు ఎవరికైనా చెప్పడము, ఇటువంటి చేసేవాళ్ళంతా బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణ యొక్క లక్షణాలు. తర్వాత ఆశ్రమాలు 4. ఆశ్రమాలు ఏంటి, బ్రహ్మచారి ఆశ్రమం. సో చిన్నప్పుడు పుట్టగానే 5 సంవత్సరాలకి వాళ్ళని గురుకులానికి పంపించేసేసి వాళ్ళకి అన్ని వేదాలు పాఠాలన్నీ చెప్పిస్తారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు అలా పెరిగిన తర్వాత మొత్తం అన్నీ తెలుసుకుంటారనమాట. అసలు ఎవరు నేను, ఈ శరీరం కాదు, నేను కృష్ణ భగవానికి భక్తుని కావాలి, ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాడు. ఇవన్నీ నేర్చుకొని ఒకవేళ ఇంద్రియ నిగ్రహణ ఉంటే అలాగే నైష్టిక బ్రహ్మచారి లాగా ఉండిపోతారు. లేదు అంటే సంసారంలోకి రావచ్చు. బేసికల్ గృహస్థాశ్రమంలోకి వస్తే వివాహం చేసుకొని వైదిక వేదాలలో చెప్పిన తరహా పాటిస్తూ పిల్లల్ని కని ఆ పిల్లల్ని కూడా కృష్ణ భగవాని భక్తిలో పెంచడం, ఇదంతా గృహస్థాశ్రమం. ఇలా కాకుండా జస్ట్ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం పెళ్లిళ్ళు చేసుకునే వాళ్ళందరూ గృహమేధీస్ అంటారు వాళ్ళని. సో గృహస్థాశ్రమం.
ఆ తర్వాత 50 సంవత్సరాల తర్వాత ఓకే, ఇప్పుడు బాధ్యతలన్నీ తీరిపోయాయి, ఇప్పుడు వనాలకు వెళ్ళిపోవడం. ఆ ఆ తర్వాత మెల్లమెల్లగా సన్యాసం తీసుకోవడం. సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఎవరిని నా వాళ్ళు అంటూ ఎవరు ఉండరనమాట వాళ్ళకి. సో ఇదంతా ఏంటి, స్టెప్ బై స్టెప్. నువ్వు ఒకవేళ చిన్నప్పుడు బ్రహ్మచారి స్టేజ్లోనే చదువుకొని వేదాలన్నీ చదువుకొని నువ్వు ఈ శరీరం కాదు నువ్వు ఆత్మవి అని తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు అలాగే ఉండిపోతే పర్వాలేదు. నలుగురు కుమారాస్, బ్రహ్మ యొక్క కుమారుడు నలుగురు కుమారాస్ ఎంత ఆ, వాళ్ళ నిష్ఠ భక్తి ఎలా తయారైందంటే వాళ్ళకంతా తెలిసిపోయింది. ఈ శరీరంలో మనము టీనేజ్కి వస్తే స్త్రీ పురుషుల మధ్యలో అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, మళ్ళీ మనం సంసార చక్రంలో పడతామేమో, మళ్ళీ పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవాలేమో, మళ్ళీ పిల్లల్ని కనాలి, ఇదంతా మా వల్ల కాదని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క శక్తి ద్వారా వాళ్ళు ఎప్పుడూ 5 సంవత్సరాల పిల్లల్లాగానే ఉండిపోతారు. అసలు పెరగరు. ఇంకా వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ఉంది, వాళ్ళకి వేదాలన్నీ తెలిసిపోయాయి. ఆ? కానీ వాళ్ళు 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల పిల్లలు ఎట్లా ఉంటారో అలాగే ఉండిపోయారు. సో అట్లా అన్నమాట. సో ఇవి వర్ణాశ్రమాలు అంటే చాలా నీట్గా చెప్తారు. ఇంకా సన్యాసి అంటే ఏంటి, రూల్స్ ఏంటి, రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి, గృహస్థాశ్రమ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ చాలా ఎలాబరేట్గా మీకు 7వ స్కందంలో చెప్తారనమాట. 7వ స్కందం 11వ చాప్టర్ నుంచి 18వ చాప్టర్. సో ఇవన్నీ ప్రశ్నలకు వీటికి ఆన్సర్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాద్ కూడా ఇక్కడ దీంట్లో అంటున్నాడు అనమాట, ఒక డివోటీ గుడ్డిగా నమ్మవలసిన అవసరం లేదు, చూడు పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఎంత చక్కటి ప్రశ్న చేస్తున్నాడు అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇందులో చెప్పారు. సో ఇందులో కథ ఏమీ లేదు ఈరోజు. కాకపోతే దీంట్లో స్పెసిఫిక్గా ఈరోజు శ్లోకంలో ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే చెప్పండి, లేకపోతే మనకి ఈ సోమవారం రోజు ఆల్రెడీ అవతరణ దినోత్సవం ఎవరిది, మాధవేంద్రపురి. సో చిన్న కథ మాధవేంద్రపురికి చెప్పుకుందాం. సో దాంట్లో మనకు చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ఎవరికన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి ఇప్పుడు చదివిన శ్లోకాలలో. ఓకే, అట్లయితే మాధవేంద్రపురి గురించి చెప్పుకుందాం. సో మాధవేంద్రపురి అని ఒక భక్తుడు ఉండేవాడు అనమాట ఇక్కడ బృందావన్ ప్రాంతంలో. ఆయన ఒక రోజు ఆయనే ఒక మెయిన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మాధవేంద్రపురి ఇంకా ఎవరిని బెగ్ కూడా చేయడం అనమాట. అంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు పని చేసి వాళ్ళు సంపాదించుకొని తింటారు. మాధవేంద్రపురి ఎలా అంటే కొందరు భిక్ష తీసుకొని తింటారు, ఇంటింటికి వెళ్ళి భిక్ష తీసుకొని వాళ్ళ జీవితాన్ని గడుపుతారు. మాధవేంద్రపురి భిక్ష కూడా అడగడు, ఎవరైనా వాళ్ళంతటా వాళ్ళు వచ్చేసి ఏదైనా ఇస్తే తింటాడు, లేకపోతే ఫాస్టింగ్ ఉపవాసం ఉంటాడు అనమాట. అటువంటి డివోటి. సో ఒకరోజు ఆయనే కృష్ణ భగవాను స్మరణలో అటు ఇటు తిరుగుతూ భగవంతుని ధ్యానం చేసుకుంటూ ఒక వృక్షం కిందికి వస్తాడు. అక్కడ కూర్చొని ఆ నదిలో కొన్ని నీళ్లు తాగేసి పక్కన వృక్షం ఉంటే అక్కడ కూర్చొని ఇంటెన్స్ మెడిటేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక గోపబాలుడు వస్తాడనమాట. వచ్చేసి ఏంటి మీరు ఇక్కడ కొందరు స్త్రీలందరూ ఇక్కడ పనిచేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు చూశారు మిమ్మల్ని, మీరు ఇక్కడ ఉన్నారని చెప్పారు, మీకోసం ఈ పాలు పంపించారు తీసుకోండి అని ఒక కుండ ఇస్తాడనమాట. కుండలో పాలు ఉంటాయి, ఇది తాగిన తర్వాత మళ్ళీ నేను వచ్చి కుండ తీసుకుంటాను అని చెప్తాడనమాట. అట్లా చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈయన పాలను తీసేసుకొని పాలు తాగుతాడు, ఎందుకంటే ఎవరైనా ఒకళ్ళు ఇస్తేనే తాగుతాడు. సో అట్లా తాగి పడుకుంటే మంచిగా వాష్ చేస్తాడు అంతా, ఆ కుండ అంతా క్లీన్ చేసేసి మళ్ళీ అతనికి ఇద్దామని ఆ బాలన్ కోసం అటు ఇటు చూస్తున్నాడు, ఎక్కడ కనబడట్లేదు. సరే అని చెప్పేసి అలా 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 ఆలోచిస్తూ భగవంతుని ధ్యానంలో పడుకుంటాడు. ఆయనకి నిద్ర పట్టట్లేదు, చాలా చాలా నిద్ర లేకుండా ఉంటాడు అనమాట. అంటే బాగా యాంగ్జైటీలో ఉన్నాడు, నిద్ర లేకుండా. ఆయన చింత అంతా ఏంటి, కృష్ణ భగవాను యొక్క గుర్తింపు, కృష్ణ భగవాను గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు నిద్రలో కూడా. అందుకని నిద్ర పట్టట్లేదు ఆయనకి. మనందరికీ కొందరికి నిద్ర పట్టదు, మన తపనలు వేరే ఉంటాయి, కానీ ఆయన తపనంతా భగవంతుని ధ్యానం మీద, అందుకని నిద్ర పట్టట్లేదు. తెల్లవారుజామున లైట్గా ఇట్లా కన్నంటుకుంటుంది,
అందులో ఆయనకు ఒక కళ వస్తుంది. ఆ కళలో గోపాల్ మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట. ఓ మాధవేంద్రపురి, నేను ఇక్కడ చాలా రోజుల నుంచి కృష్ణ యొక్క మనవడైన వజ్రనాభ్ ఆ, వజ్రనాభ్ నన్ను నా విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టాపించాడు. నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ బురదలో చిక్కుకొని మట్టిలో ఉన్నాను. ఆ, ఈ చలికి వణికిపోతున్నాను, ప్లస్ ఎండకి బాగా ఎండిపోతున్నాను. చాలా చాలా ఎండ ఉంది. సో నన్ను ఇక్కడి నుంచి బయటికి తీసి నాకు అభిషేకం చేయి అని చెప్పి, అంతలో ఈయనకు లేస్తాడు. కళ్ళు తెరిచి చూస్తే, ఓ ఇది కళ వచ్చేసింది, గోపాల్ వచ్చాడు కళలో అని చెప్పేసి ఇమీడియట్ గా అందరికి పిలుస్తాడు. బ్రజవాసీస్ అందరిని పిలిచేసి, ఇట్లా అయింది, మనము వెళ్ళి ఆ, ఇక్కడ గోపాల్ ఉన్నాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ మంచిగా అవన్నీ ఏంటి ఆ, ఆ, కట్ చేసే కత్తులన్నీ తీసుకొచ్చి ఆ చెట్ల పొదలన్నీ కట్ చేస్తారు అనమాట. అంతా క్లీన్ చేసేసి అక్కడంతా తవ్వుతారు. కొంచెం తవ్వగానే అక్కడ గోపాల్ విగ్రహం కనిపిస్తుంది. సో బలంగా ఉన్న వ్యక్తులందరూ ఆ గోపాల్ విగ్రహం తీసి ఆ కొండ పైకి, ఇప్పుడున్న ఆ గోవర్ధన్ పై దాకా తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఒక పెద్ద రాయి వేసి సీట్ లాగా దానిపైన ఈ విగ్రహం పెట్టి దాని వెనకాల కూడా ఒక మంచి రాయి పెడతారనమాట. సో ఇదంతా అప్పుడు చేసిన తర్వాత ఇంకా ఇప్పుడు అభిషేకం చేయాలి. సో అక్కడ ఉన్న ఊరు ప్రజలందరూ వస్తారు. కొన్ని వందల వేల కుండలతో నీళ్లు తెస్తారు. ఆ, అంతా గోవింద్ కుండ్. సో గోవింద్ కుండ్ ఎప్పుడు కృష్ణ ఎప్పుడైతే ఈ బృందావన్ లీల గోవర్ధన్ గిరి పర్వతాన్ని ఎత్తుతాడు కదా కృష్ణ. ఆ తర్వాత 7 రోజులు 7 రాత్రులు వర్షం కురిపించిన తర్వాత ఆయన తప్ప అయితే అర్థమైపోతుంది అప్పటికి ఇంద్రుడికి. సో ఇంద్రుడు వచ్చేసి సారీ చెప్పి ఆయనకు భగవంతుడికి అభిషేకం చేస్తాడనమాట. అభిషేకం అక్కడ ఆ, స్వర్గలోకంలో ఉన్న గంగా నదిని తీసుకొచ్చి మరి అభిషేకం చేస్తాడు. అట్లా ఒక గోవింద్ కుండ్ ఫామ్ అయిపోయింది అక్కడ. సో అందులోకి వెళ్ళి అన్ని నీళ్లు తెచ్చి వందల వేల నీళ్లు పోస్తున్నారు భగవంతుడి మీద. ఆ తర్వాత పాలు పంచామృతంతో స్నానం చేస్తారు. పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, ఇవన్నిటితోటి. తర్వాత షుగర్, తేనె, పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె ఇవన్నీ పెట్టి అభిషేకం చేస్తారు. ఆ తర్వాత పంచగవ్య అంటే గోమూత్రం, వాటన్నిటితో కూడా చక్కగా గోవు నుంచి వచ్చిన పాలు వాటితో కూడా అభిషేకం చేస్తారు. అదంతా చేసిన తర్వాత చక్కగా నీళ్ళన్నీ చాలా నీళ్లు పోసిన తర్వాత అప్పుడు ఇంకా ఆరతి ఇస్తాడు భగవంతుడికి. మధుపర్క ఇవన్నీ ఇచ్చేసి ఆరతి ఆరతి మంచిగా చేసిన తర్వాత భోగా ఏర్పాటు చేస్తాడనమాట. సో భగవంతుడికి భోగా చేసినప్పుడు అందరికి చెప్తాడు బ్రజవాసీస్లో ఎంతమంది ఇంట్లో ఎన్ని వంట పదార్థాలని అవన్నీ తీసుకొస్తారు. మొత్తం వ్రజవాసీస్లో అక్కడ ఉన్న అన్ని వంటకాలు తీసుకొచ్చేసి చాలా పెద్దగా ఇట్లా ఒక అన్న కూటలాగా ఫామ్ అయిపోయింది. కొండలు కొండలుగా రైస్, అన్నము, ఆ తర్వాత కొండలు కొండలుగా స్వీట్స్, కొండలు కొండలుగా చారు, సాంబారు, రకరకాల సబ్జీస్, ఇవన్నీ భగవంతుడికి నైవేద్యం పెడతారు. నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత అందరూ ఆ తర్వాత ఆఫరింగ్ అయిపోయినాక అందరు తీసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క మహాప్రసాదం తీసుకుంటారు. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటి, వ్రజవాసీస్కి పని చెప్తే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎంత ఉంది అదంతా తీసుకొచ్చి భగవంతుడికి అర్పించారు. వాళ్ళ ఇంట్లో కొంచెం కూడా దాచుకోలేదు. సో వ్రజ ప్రేమ మనకు రావాలి అంటే మనం కూడా మనకున్న అన్ని కృష్ణకు అర్పించాలి. కృష్ణకు మనం అర్పించేటప్పుడు కృష్ణకి ఏం అర్పిస్తున్నావో చూడడు కృష్ణ. కోర్స్ మనం ఎంత ప్రేమగా ఇస్తున్నాం చూస్తాడు. మనం ఎంత ఇంకా బిగపడుతున్నాం, మన వెనక్కి ఎంత పెంచుకున్నాం. ఓకే, మన ఇంట్లో ఇన్ని క్వింటాల రైస్ ఉంది, కానీ
కొంచెం 1 కిలో రైస్ 5 కిలోల రైస్ టెంపుల్కి ఇద్దాం. అట్లా అయితే నువ్వు ఎంత దాచిపెట్టుకుంటున్నావు అది చూస్తాడు కృష్ణ. సో వ్రజవాసి ఏమీ పెట్టుకోలేదు, నెక్స్ట్ డే కూడా పెట్టుకోలేదు. సో అది శుద్ధ భక్తి అన్నమాట. సో ఇదంతా అయిపోయినాక ఇది చూసిన తర్వాత పక్క ఊరోళ్ళు వచ్చారు. పక్క ఊరోళ్ళు వచ్చేసి, అరే చక్కగా ఇంత చక్కగా మీరు వంటలన్నీ చేసి భగవంతుడికి పెట్టారు కదా, ఈ రోజు మేము పెడతాం అని ఒక రోజు వాళ్ళు ఊరోళ్ళు అందరూ వచ్చేసి వాళ్ళన్నీ అర్పించేశారు. ఇలాగే పెద్ద అన్నకూట చేశారు. ఇది చూసి ఇంకొక ఊరోళ్ళు వచ్చారు, ఈ రోజు మేం చేస్తాం, బుధవారం రోజు మేం చేస్తాం, మంగళవారం రోజు మేము ఇది చేస్తాం, రవివారం సాటర్డే మేం చేస్తాం, సండే మేం చేస్తాం. కాంపిటీషన్గా అక్కడున్న 500 ఊర్లు రోజు ఇలా పెద్దగా అనకూట సెలబ్రేషన్, పెద్ద పండుగ జరుగుతుంది అనమాట. అభిషేకం అండ్ ప్రసాదం వాళ్ళ ఊర్లోనే అన్ని తెస్తున్నారు, ఆఫర్ చేస్తున్నారు. ఇట్లా 2 సంవత్సరాలు గడిచింది. 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ మాధవేంద్రపురి నిద్రిస్తుండగా అప్పుడు మళ్ళీ గోపాల్ కళలోకి వస్తాడు. ఓ మాధవేంద్రపురి, నువ్వు నన్ను బయటికి తీసావు, నన్ను ప్రతిష్టాపించావు, ప్లస్ అభిషేకం చేసావు, కానీ ఈ ఎండ చాలా ఉంది, నా బాడీ అంతా సెగగా ఉంది, చాలా వేడిగా ఉంది. కొంచెం నువ్వు కిందికి వెళ్ళి పూరి పూరి ప్రాంతాన మలయా హిల్స్ అని ఉంటాయి, అందులో నుంచి చందనం తీసుకురా. ఆ చందనం తీసుకొచ్చి నా బాడీకి ఆ చందనం తీసి నా బాడీకి పూస్తే నేను చల్లగా అయిపోతాను. సో అది కూల్గా ఉంటుంది నాకు. ఈ పని నువ్వు ఒక్కడే చేయగలుగుతావు అని భగవంతుడు కలలో చెప్తాడు అనమాట. ఇమ్మీడియట్గా లేస్తాడు. లేచి అసలు ఇంకెవరికి ఒక 10 మంది అక్కడ సెకండ్ ఇనిషియేటెడ్ బ్రాహ్మణాన్ని పిలిచేసి ఇక్కడ పూజా వ్యవహారం అన్ని చూసుకోండి అని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్గా స్టార్ట్ అయిపోతాడు. ఇంకా నడుస్తూ వెళ్తున్నాడు. క్రూర మృగాలున్నాయి మధ్యలో. బృందావన్ నుంచి అక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే ఆయన పూరి దాకా నడవాలి. ఎన్ని కిలోమీటర్లు, ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? కొన్ని నెలలు పడుతుంది నడవడానికి. రకరకాల డాకూస్, డెకాయిట్స్, బందిపోట్లు, రకరకాల జంతువులు, క్రూరముగాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అయినా కూడా ఆయన ఏమీ టెన్షన్ లేకుండా, ఏమీ భయం లేకుండా భగవంతుని యొక్క కార్యం కోసం అలా వెళ్తున్నాడు అనమాట. సో అలా 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 నడుస్తూ 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 లాస్ట్కి రెమునా అనే ఒక రెమునా టెంపుల్లో అక్కడ గోపీనాథ్ టెంపుల్కి వస్తాడు. గోపీనాథ్ టెంపుల్కి వచ్చేసి అక్కడ బయట కూర్చొని కీర్తన అవన్నీ చేసిన తర్వాత దర్శనం ఓపెన్ అవుతుంది. అదంతా చూసి అక్కడ వాళ్ళు ఒక కుండ తర్వాత ఒక కుండ తెచ్చి పాయసం అర్పిస్తున్నారు భగవంతుడికి. సో ఇట్లా 12 కుండలు తెచ్చారు, పాయసం పెట్టారు. ఇంతలో మాట్లాడుతున్నారు పక్కన డివోటీస్ అందరు కలుసుకొని ఆ టెంపుల్లో, ఇక్కడ మీకు తెలుసా, ఇక్కడ చాలా ఈ టెంపుల్ విశిష్టత, ఇక్కడ వరల్డ్ ఫేమస్ కీర్ తయారు చేస్తారనమాట. ఇంత దీన్ని అమృత కేలి అంటారు, ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది అని అందరు చెప్పుకోగా ఆయన విని, ఆ పాయసం, ఆ అమృత కేలి ఏది ఉందో అది నేను టేస్ట్ చేస్తే బాగుండు, నేను వెళ్ళి నా గోపాల్కి నేను రోజు వంట చేయగలుగుతానని. కొందరు టేస్ట్ చేసి కూడా మళ్ళీ దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వంట చేయగలుగుతారు ఇంటికి వెళ్ళి, అటువంటి లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు, రైట్. కొందరికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినా కూడా అలా చేయలేదు. సో ఈయన ఏమనుకుంటున్నాడు, మనసులో అలా అనుకుంటాడు, కానీ అరే ఇంకా భగవంతుడికి పెట్టలేదు, నేను తినాలని ఎందుకు అనుకున్నాను, చిచి అసలు ఇటువంటి ఆలోచన నాకు ఎందుకు వచ్చింది అని ఆయన ఖండించుకుంటూ ఆ టెంపుల్ నుంచి వెళ్ళిపోయి ఏడుస్తూ పక్కకు వెళ్ళి చాంటింగ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటాడు అనమాట. సో ఇంతలో ఆఫరింగ్ అయిపోతుంది. ఇదంతా అయిపోయినాక పూజారి అవన్నీ క్లీన్ చేసేసి ఆయన పడుకుంటాడు. పూజారి పడుకున్నాక గోపీనాథ్ ఆయన కలలో వస్తాడు. వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఈరోజు ఒక డివోటీ వచ్చాడు మన టెంపుల్కి, ఆయన పేరు మాధవేంద్రపురి. నువ్వు పెట్టిన 12 కుండల్లో ప్రసాదం పెట్టావు కదా నాకు అమృతకేలి, ఒకటి నేను వెనకాల పెట్టాను. సో నువ్వు తొందరగా వచ్చేసి అది తీసుకెళ్ళి అతనికి ఇవ్వు, ఆ డివోటీకి ఇవ్వు. ఆయన పేరు మాధవేంద్రపురి. సో ఇమీడియట్గా లేస్తాడు, లేచి నిద్రపోయాడు కదా, ఇమీడియట్గా స్నానం చేస్తాడు. స్నానం చేసి ఆల్టర్లోకి వెళ్తాడు. ఆల్టర్లోకి వెళ్ళి వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ కుండ ఉంది. నేను అన్ని 12 తీశాను అనుకున్నాను, కానీ ఒకటి వెనకాల ఉంది. అంటే భగవంతుడు ఒక కుండ దొంగిలించాడు, ఒక 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 కుండ దొంగిలించాడు, వెనక్కి పెట్టాడు అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆ కుండ పట్టుకొని బయటికి వచ్చేసి, ఓ మాధవేంద్రపురి ఎవరు ఇక్కడ
ఉమ్, గోపీనాథ్ డైరెక్ట్గా చోరీ చేశాడు, మీకోసం ఈ కుండ దొంగిలించి మరి పెట్టుకున్నాడు. ఆ, అప్పటి నుంచి ఆ టెంపుల్ కీర్ చోర్ గోపీనాథ్ అయిపోయింది అనమాట. సో అట్లా అడుగుతూ అడుగుతూ అంతటికి వెళ్తున్నాడు, అన్ని మార్కెట్ ప్లేస్ ఎక్కడ 4 వీధులు ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్ళి అడుగుతున్నాడు, ఓ మాధవేంద్రపురి ఎవరు ఇక్కడ, మీకోసం భగవంతుడు డైరెక్ట్గా దొంగిలించాడు ఈ కీర్, మీకు ఏమని నాకు చెప్పాడు కలలో వచ్చేసి. అలా ఊరంతా చెప్తుంటే అందరూ వచ్చి చూస్తున్నారు అనమాట. ఇంత పెద్ద ప్యూర్ డివోటీ, ఇంత ఈ డివోటీ రాగానే భగవంతుడు పెట్టిన భోగా తీసేసుకొని దొంగిలించి మరీ ఈయనకి ఇస్తున్నాడు అంటే ఆయన ఇంత పెద్ద భక్తుడు అందరికీ తెలిసిపోయింది. సో ఈయన ఎక్కడో మూల ప్రదేశంలో కూర్చొని చాంటింగ్ చేసుకుంటుంటే అక్కడికి వెళ్ళి, ఓ మాధవేంద్రపురి ఎవరు, మాధవేంద్రపురి అంటే ఓ నేనే అంటాడు. ఓ మీరేనా, మీకు తెలుసా ఈరోజు గోపీనాథ్ మీ గురించి ఈ కుండ దొంగిలించాడు, ఈ అమృతకేలి, ఇది మీకు ఇమ్మని చెప్పాడు అనగానే ఆయనకి ఇమ్మీడియట్ గా కళ్ళలోని నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట. ఇద్దరు ఒకరినొకరు కౌగిలించేసుకొని ఇద్దరు ఏడుస్తున్నారు, భగవంతుడు నీ కోసం వచ్చాడో నా కోసం కలలో వచ్చాడా అని ఈయన కృతజ్ఞతతో ఈయన ఏడుస్తున్నాడు, ఇంత పెద్ద ప్యూర్ డివోటీని కలిశానని ఆయన ఏడుస్తున్నాడు, ఆయన వల్ల నా డ్రీమ్ లో కూడా భగవంతుడు వచ్చాడు, నా కలలో కూడా భగవంతుడు వచ్చాడు అని ఇద్దరు ఏడుస్తూ ఆ కుండ ఆయనకి ఇచ్చేసి పూజారి వెళ్ళిపోతాడు. సో అప్పుడు ఆ ప్రసాదం తీసేసుకొని ఆ కుండను ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి ఒక మూట కట్టుకుంటాడు అనమాట. రోజు ఒక్కొక్క పీస్ తింటున్నాడు అనమాట ఆ కుండను కూడా. సో ఆయన ఎప్పుడు తలుస్తూ ఉన్నాడు అనమాట భగవంతుని, భగవంతుడు నా కోసము ఆ, కీర్ దొంగిలించాడు అని కృతజ్ఞతా భావం. సో డివోషనల్ సర్వీస్లో మనకు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ విషయం కావాల్సింది ఏంటంటే కృతజ్ఞతా భావం. ఎవరన్నా కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఏదైనా విషయం గురించి కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఇంకా వాళ్ళు భక్తిలో ఎక్కువగా ఎదగలేదని అర్థం. ఏదొస్తే అది తీసేసుకొని కృతజ్ఞతా భావం, ఇంత మంచి డివోటీ సాంగత్యం నాకు దొరికింది, ఇంత మంచి టెంపుల్లో ఉన్నాను నేను, ఆ, నాకు ఏమీ లేకున్నా కూడా నాకు ఏ తెలివితేటలు లేవు, నాకు విద్య లేదు, నాకు ఏమీ భక్తి లేదు, అయినా కూడా ఇంత మంచి సాంగత్యం దొరికింది, ఇంత మంచి టెంపుల్ ఉంది, ఆ, ఇటువంటి అవకాశం రోజు భగవంతుని చూసే యోగం కలుగుతుంది, నాకు నాకు 2 కాళ్ళు కనబడుతున్నాయి ఇంకా, ఆ, 2 కాళ్ళు ఇంకా నడుస్తున్నాయి, 2 కాళ్ళు ఉన్నాయి, చేతులు ఉన్నాయి, అందుకని నేను టెంపుల్ రాగలుగుతున్నాను, కొందరికి అవి లేవు కానీ రాలేకపోతున్నారు, నేను ఇంకా చాంటింగ్ చేయగలుగుతున్నాను. కృతజ్ఞతా భావం, థ్యాంక్ యూ కృష్ణ, థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ, నాకు ఇన్ని ఇచ్చావు, ఆ, నాకు చాంటింగ్ చేసే శక్తి ఇచ్చావు, చాంటింగ్ చేయాలనే విషయం తెలియజేశావు, భక్తుల సాంగత్యం ఇచ్చావు, తర్వాత టెంపుల్కి వెళ్ళి చూడ్డానికి కళ్ళు ఇచ్చావు, ఆ, టెంపుల్ ప్రసాదం తినడానికి ఆరోగ్యం ఇచ్చావు, ఆ, ఆ ప్రసాదం తినే అరగడానికి శక్తి ఇచ్చావు, ప్లస్ ఈ భక్తులతో కలిసి భాగవతం క్లాస్ వినడము, ఇటువంటి సాంగత్యము, రోజు భాగవతం క్లాస్ వినే అవకాశం ఇస్తున్నావు, ఉమ్, టెంపుల్తో నేను యాత్రలకు వెళ్ళే అవకాశం ఇస్తున్నా. ఇట్లా కొలతలు లేనన్ని ఉంటాయి మనకి కృతజ్ఞతా భావం తెలుసుకోవడానికి. సో ఎవరైతే కృతజ్ఞతా భావంలో ఉంటారో ఇంకా వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేయరు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ నిండిపోయి ఉన్నారనమాట. ఓ ఇంత వచ్చేసింది నాకు, ఇంకా ఇంకా కంప్లైంట్ చేయడానికి వాళ్ళకి అసలు మైండ్లో స్పేసే ఉండదు. ఇక కొందరు ఎలా ఉంటారంటే ఓన్లీ కంప్లైంట్స్, వాళ్ళ జీవితం అంతా కంప్లైంటే. ఈ ఈ డివోటి ఇలా అన్నది, ఆ డివోటి ఇలా చూశాడు, ఈ డివోటి ఇలా అన్నాడు, ఈయన ఇలా ప్రవర్తించాడు, ఆయన అలా ప్రవర్తించాడు, నన్ను వీళ్ళు ఈ మాట అంటే నాకు బాధ అయిపోయింది, నన్ను వాళ్ళు ఆ మాట అంటే నాకు బాధ అయిపోయింది. వీళ్ళందరూ ఏంటంటే బాధలు, చెడు, ఎవరన్నా డివోటీలో ఏదైనా ఫాల్ట్ చూస్తున్నారా, వీళ్ళు సెకండ్ ఇనిషియేటెడ్ డివోటీస్, వీళ్ళు అసలు నేను 12 నుంచి చూస్తున్నాను, 3 వరకు వీళ్ళు ఇంకా గాయత్రి చేసుకోలేదు, వీళ్ళేమి డివోటీస్ తప్పులు ఎంచుతున్నారనమాట. సో గురు మహారాజ్ ఏమంటారంటే ఎవరిలోనైనా ఎస్పెషల్లీ డివోటీస్లో మనం తప్పు చూస్తున్నాము అంటే ఇంద్రియ తృప్తి చేస్తున్నామని అర్థం. డివోటీస్లో తప్పులు వెతుకుతున్నాము అంటే, మనకు తప్పులు కనపడుతున్నాయి అంటే అది ఇంద్రియ తృప్తి చేస్తున్నట్టేనట. సో అందుకని కొన్ని కోట్ల జన్మల తర్వాత చాంటింగ్ చేసే స్వభావం ఏర్పడుతుంది. ఎంత పుణ్యం ఉన్నా సరే చాంటింగ్ మాత్రం చాలా మంది చేయరు. చాంటింగ్ 16 రౌండ్లు చేస్తున్నారు అంటే ఇంకా వాళ్ళకి అన్ని లక్షణాలు ఉన్నట్టే. సో ఈవెన్ వాళ్ళు కుక్క మాంసం తినే ఫ్యామిలీలో పుట్టినా సరే వాళ్ళు చాంటింగ్ చేస్తున్నారంటే బ్రాహ్మణుడి కంటే చాలా గొప్ప వ్యక్తులు అనమాట. లేకపోతే అసలు వాళ్ళకి చాంటింగ్ చేసే యోగం ఉండదు.
పూర్వ జన్మలో అన్ని కంప్లీట్ చేస్తేనే చాంటింగ్ చేయగలుగుతారు 16 రౌండ్లు. సో 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు చాలా గ్రేట్ డివోటీస్. మనం చాలా కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. ఓ 100 మంది డివోటీస్ని కలుస్తున్నాను నేను రోజు. ఈ అవకాశం ఎంతమందికి వస్తుంది? శాస్త్రాలలో ఏం చెప్తున్నారంటే కొన్ని కోట్ల 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 మానవ జన్మల్లో కోట్ల కోట్ల పుణ్యం చేసుకుంటే వైష్ణవ ఆలయంలో కూర్చొని భోజనం చేస్తుంటే డివోటీస్ అందరూ ప్రసాదం తీసుకుంటుంటే చూడడానికి అవకాశం వస్తుందట. తినడానికి కాదు, చూడడానికి. అంటే ఇట్లా బంతిలాగా కూర్చొని భోజనాలు చేస్తున్నారు కదా, టెంపుల్లో మహాప్రసాదం తీసుకుంటున్నారు కదా, అది చూసే భాగ్యం ఎవరికి వస్తుందట? కొన్ని కోట్ల జన్మల పుణ్యం ఉంటే వస్తుందట. మరి అలాంటిది మనం వాళ్ళతో పాటు కూర్చొని మనము ప్రసాదం తీసుకుంటే మనకి ఇంకా ఎంత యోగం ఉంది చూడండి. ఉమ్. ఇంకోటి మా టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ ఏమంటారంటే హిస్ గ్రేస్ వైశేషిక ప్రభు, ఎవరన్నా డివోటీ జస్ట్ ప్రసాదం తింటే చాలు, ఒక ప్లేట్ ప్రసాదం తింటే హిమాలయాస్లో 10,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసినంత పుణ్యం వస్తుందంట, జస్ట్ ఒక ప్లేట్ ప్రసాదం తింటే. సో మనం అన్నీ ఏదో ఇవన్నీ మనం చిన్న చిన్నవి అనుకుంటున్నాం, కానీ శాస్త్రాలలో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇచ్చారనమాట. సో ఈ మాధవేంద్రపురి అలా అనుకుంటున్నాడు అనమాట. ఈ భగవంతుడు నా కోసము, నేను ఇంత కింద ఉన్న డివోటీని నా గురించి ఆ ఈ ఈ పరమాన్నం, ఈ యొక్క అమృత కేలిని దొంగిలించాడు భగవంతుడు. ఆ ఆ, నా 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 వైపు చూస్తున్నాడు అని చాలా కృతజ్ఞతతో ఏడుస్తున్నాడు అతను. సో కృతజ్ఞతా భావం ఉంటేనే మనకు వినమ్రతా భావం వస్తుంది. ఆ వినమ్రతా భావం ఉంటేనే మనం భక్తిలో ముందుకెళ్తాం. ఇది లేకపోతే, అసలు వినమ్రత లేకపోతే అసలు మనం భక్తే లేదు ఇంకా. ఓకే. సో వినమ్రతా భావం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఇవాళ మనం వర్ణాశ్రమ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. రథయాత్ర ప్రారంభించే ముందు ఉమ్, చైతన్య మహాప్రభు ఈ శ్లోకం చెప్తాడనమాట అందరికి. 2 శ్లోకాలు. నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చ జగద్దితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. పూజ చేస్తున్నాడు అనమాట. నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ, అటు గోవులను ఇటు బ్రాహ్మణులను ఆ, తో పూజ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో అట్లా ఆ శ్లోకం తర్వాత మరి 4 వర్ణాలు 4 ఆశ్రమాలు తెలుసుకున్నాం. బ్రాహ్మణ, వైశ్య, శూద్ర, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, తర్వాత బ్రహ్మచారి, గృహస్థ, వానప్రస్థ, ఆమ్, ఉమ్, ఇట్లా 4 వర్ణాలు 4 ఆశ్రమాలు చూస్తాం. సన్యాసి. సో ఇంకో శ్లోకం చెప్తాడనమాట. ఎవరు? చైతన్య మహాప్రభు. నాహం విప్రో నచ నరపతిర్నాపి వైశ్యో న శూద్రో నాహం వర్ణీ నచ గృహపతిర్నో వనస్థో యతిర్వా కింతు ప్రోధ్యం నిఖిల పరమానందపూర్ణామృతాబ్ధేర్ గోపీ పరతు పదకమలయోర్దాస దాస అనుదాస. నాహం విప్రో, నేను విప్రుని కాదు, బ్రాహ్మణుని కాదు. నాహం నాహం విప్రో నచ నరపతిర్, నేను నరపతిని కూడా కాదు, రాజును కాదు, క్షత్రియుని కాదు. సో నేను బ్రాహ్మణుని కాదు, నేను క్షత్రియుని కాదు. నా వైశ్యో నా శూద్రో, నేను వైశ్యుని కాదు, నేను శూద్రుని కాదు. నాహం వర్ణే నచ గృహపతిర్నో వనస్థో యతిర్వా, నేను బ్రహ్మచారి కాదు, వానప్రస్థ కాదు, సన్యాసి కాదు, గృహస్థ కాదు. మరి నువ్వేంటి? గోపీ పరతు పదకమలయో దాస దాస అను దాస. ఆ గోపీస్ని మెయింటైన్ చేసే భగవానుని యొక్క దాసుని యొక్క దాసుని యొక్క దాసుని నేను. సో ఈ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి మనకి ఎవరికైనా సరే. డివోటీ అంటేనే సర్వెంట్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి, సేవకురాలి యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. ఎప్పుడన్నా మీరు పని మనిషి మిమ్మల్ని తిట్టగా చూసారా? పని మనుషులు కంప్లైంట్ చేయగల చూసారా? అంటే ఇవాళ రేపు వాళ్ళు డబ్బు గురించి కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అడుగుతారు, కానీ పని చేయడంలో మీతో అది చేయరు కదా. సో ఇక్కడ ఏంటి, మనం దాసుని యొక్క దాసులం. అప్పుడు మనం ఎంత చక్కగా, ఎంత వినమ్రతగా పనిచేయాలి భగవంతుని. ఆ, ఉమ్, ఏదైనా సర్వీస్ చేసినప్పుడు ఆ సర్వీస్ రావడము ఎంతో గొప్ప విషయం యాక్చువల్లీ. అది ఎంతో ఎంతో మెరిట్ మనకు ఉంటేనే ఆ ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ చేసుకునే అవకాశం వస్తుంది. ఉమ్, సో అట్లాగే కులశేఖర ఆల్వార్ చెప్తున్నాడు అనమాట. మజ్జన్మ మత్ఫలమిదం మధుకైటబారే మత్ ప్రార్థనీయ మదనుగ్రహమేష ఏవా
తద్భృత్య భృత్య పరిచారక భృత్య భృత్యా భృత్యస్య భృత్య ఇతి మాం స్మరలోకనాథ. సో ఈయన ఏమంటున్నాడు, భృత్యస్య, అట్లా భృత్య అని 7 సార్లు అంటున్నాడు అనమాట. నేను సేవకుడి యొక్క సేవకుడి యొక్క సేవకుడి యొక్క సేవకుడి యొక్క సేవకుడి యొక్క సేవకుడి యొక్క సేవకుడిని 7 సార్లు. కులశేఖర ఆల్వార్ ఆయన రాజుగా ఉండే ఆయన అలాంటి శ్లోకాలు చెప్తున్నాడు అనమాట. దాని అర్థం ఏంటంటే మనకి ఆ సర్వెంట్ యాటిట్యూడ్ తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా సేవకుడి యొక్క సేవకుడి యొక్క సేవకుడు అంటే ఇంకా కంప్లైంట్ చేసే ఛాన్స్ ఉండే కదా. ఎవరైనా డ్రైవర్ని బండి తీయంటే తీస్తాడు ఇమీడియట్లీ. ఓకే 6 గంటలకు వచ్చేసాయంటే 6 గంటలకు వచ్చేస్తాడు. ఈ కారు కడిగేసాయంటే కడుగుతాడు. కారు ఆపేమంటే ఆపుతాడు. ఏసీ బంద్ చేయమంటే బంద్ చేస్తాడు. ఆన్ చేయమంటే ఆన్ చేస్తాడు. ఎట్లా చెప్తే అట్లా చేస్తాడు పని. సేవకుడు కంప్లైంట్ చేయగానే చూసారా. సో అట్లా మనం కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తులకి సేవకుల యొక్క సేవకుల యొక్క సేవకులం కావాలి. అట్లా ఎవరైనా ఉంటే అప్పుడు మనల్ని కృష్ణ గుర్తిస్తాడు. చైతన్య మహాప్రభు అభిషేకం చేస్తూ ఉంటే అందరూ, నిత్యానంద ప్రభు, అద్వైతాచార్య, శ్రీవాస్ ఠాకూర్ వీళ్ళందరూ కుండలు తెస్తూ నీళ్లు తెస్తూ అభిషేకం చేస్తూ ఉంటే చివరిలో లాస్ట్కి దుఃఖి అనే ఒక ఆమె ఉంటుంది. ఆమె ఏం చేస్తుంది, గంగా నదిలో నుంచి కుండలు ఇలా నీళ్లు తీసి ఉడపోస్తుంది. ఒక తేట క్లాత్ వేసి ఉడపోస్తుంది నీళ్లు. మంచిగా లైన్లో పెడుతుంది ఆ పాట్స్ అన్ని, ఆ కుండలన్నీ లైన్గా పెడుతుంది అనమాట. వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరు కుండ తీసుకొని వెళ్ళి ఇంకొకరికి ఇవ్వడం, వాళ్ళు ఇంకొకరికి ఇవ్వడం, వాళ్ళు ఇంకొకరికి ఇవ్వడం, అట్లా 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 లాస్ట్కి భగవంతుడికి అభిషేకం నిత్యానంద ప్రభు, అద్వైతాచార్య చేస్తున్నారు. భగవంతుడు అక్కడ ఉన్న భగవంతుడు ఇక్కడ ఉన్న ఈమెను చూశాడు. చూసి ఆమెను రమ్మని అంటాడు. ఆమెను రమ్మని, నీ పేరేంటి అడిగితే నా పేరు దుఃఖి. దుఃఖి అని ఎందుకు పేరు పెడతారు తెలుసా? ఎవరైనా సపోజ్ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టగానే చనిపోతున్నారు అనుకోండి. అట్లా 5గురు 6గురు చనిపోగానే ఏం చేస్తారంటే లాస్ట్ కొడుకో కూతురో పుడితే దుఃఖి అని పేరు పెడతారు. ఎందుకంటే ఒకవేళ యమధర్మరాజు పోతూ పోతూ ఈమెను తీసుకెళ్ళాలి, కొడుకుని చంపాలి, కూతుర్ని చంపి తీసుకెళ్ళాలంటే ఎట్లాగో దుఃఖియే కదా, ఆల్రెడీ దుఃఖంలో ఉంది, ఇంకా ఈమెను తీసుకెళ్ళి ఏం లాభం అని చెప్పి పిటి జాలితో వదిలేస్తారని చెప్పేసి దుఃఖి అని పేరు పెడతారు. సో అప్పుడు పిలిచి ఆమె పేరు దుఃఖి కాదు, ఈ రోజు నుంచి నువ్వు సుఖి అని చెప్పి ఇనిషియేషన్ ఇచ్చేసి, ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు సుఖి అంటాడో ఈమెకి ఇనిషియేషన్ అయిపోతుంది, కృష్ణ ప్రేమ వచ్చేస్తుంది, ఇంకా ఆమె కళ్ళలో నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి, భగవంతుని ప్రేమలో చాలా అనుభవిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆమె. సో కృష్ణ ఏం చూశాడు, ఆమె యొక్క సేవాభావం చూశాడు. నేను ఫస్ట్ వెళ్ళి దేవుడికి ఇస్తానని ఇవ్వలేదు, ఆమె ఎక్కడో దూరంగా కుండలో నుంచి తీసి ఉడపోసి లైన్లో పెడుతుంది. అట్లా మనం పనిచేసినప్పుడు మన గురువులు కానీ శ్రీల ప్రభుపాది కానీ భగవంతుని కృష్ణ లిస్ట్లో మనం ఎక్కుతాం. సో మనం ఫ్రంట్ లైన్లో ఉండడం ముఖ్యం కాదు, ఎక్కడో చివర్లో ఇలాంటి పని చేయాలి. సో మా టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళ వైఫ్ నిరాకుల మాతాజీ డ్రైవింగ్ సేవ. సో జన్మాష్టమి రోజు చాలామంది చాలా సేవలు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. కొందరు ఆల్టర్లో పూజారి సేవ చేస్తుంటారు, కొందరు కీర్తన పాడుతుంటారు, కొందరు కర్తాలు, కొందరు మృదంగా ప్లేయింగ్, పూలు, అన్ని టెంపుల్లోనే వెళ్ళి భగవంతుని చూడొచ్చు రావచ్చు. కొందరు ఏంటంటే షటిల్ సర్వీస్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. భక్తులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని ఎక్కించుకొని వెళ్ళి అక్కడ డ్రాప్ చేసి మళ్ళా భక్తుల్ని అక్కడ కార్ పార్క్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడి నుంచి తీసుకొని రావడం అన్నమాట. వాళ్ళు ఓన్లీ షటిల్, అసలు టెంపుల్లో అడిగే పెట్టరు, ఆ రోజు దూరంగా ఉంటారు. సో మాతాజీ ఏమంటున్నారంటే రాధారాణి యొక్క మర్సీ వీళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎవరు ఎంత దూరంగా పనిచేస్తున్నారో రాధారాణి వాళ్ళకంతా ఎక్కువ మర్సీ ఇస్తారనమాట. మనం ఎప్పుడు కూడా కాంపిటీషన్గా ముందుకు వెళ్ళి నేను లైమ్ లైట్లో ఉండాలి, నన్ను అందరు చూడాలి, నేను చక్కగా పాడాలి, నేను కీర్తన చేయాలి, నేను క్లాస్ చెప్పాలి, లేకపోతే నేను డీటీ వర్షిప్ చేయాలి, ఇట్లా కంటే కోర్స్ మనకి ఏ సేవ ఇస్తే ఆ సేవ తీసుకోవాలి. కానీ మనం సేవకుల యొక్క సేవలు, ఎవరన్నా సేవ చేస్తే వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి మనం. అట్లా అని ఒకవేళ మనకు లీడర్షిప్ రోల్ ఇచ్చారనుకోండి, ఏదైనా పెద్ద రోల్ ఇచ్చినా కూడా ఆ టీంకి మనం సేవకులం, మన కింద అందరూ పనిచేస్తున్నారు అలా కాదు, వాళ్ళందరికీ ఎవరెవరైతే సేవకు వచ్చి సేవ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ నేను సేవకుని అన్నట్టుగా సేవ చేయాలన్నమాట. సో ఆ భావంతో మాధవేంద్రపురి
సో మాధవేంద్రపురి ప్రేమ భక్తి గురించి మనకు చైతన్య చరితామృతంలో చాలా ఉంటుంది. ఇంకా ఈ కథ చెప్పుకోవాలంటే ఇంకా చాలా చాలా ఆ, ఎన్నో గంటలు చెప్పుకోవచ్చు మనం. సో ఇక్కడ ఆపుదాము. ఎవరికన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ధన్యవాదాలు. శిల ప్రభుపాదికి జయ. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రభు. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దండోత్ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. దండోత్. ప్ర- ఎస్ మాతాజీ. ప్రభుజీ మరి ఖీర్ కూడా తినేశాడు, అందులో ఉన్న పాలు తాగేశాడు, కుండని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి తిన్నాడంటే దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి ప్రభుజీ? అది ఏ విధంగా మాధవేంద్రపురిని ఆ ఆ, భక్తిలోకి తీసుకొచ్చిందా, లేకుంటే దాని గురించి వర్ణించండి ప్రభుజీ. శ్రీ మాతాజీ, ఎవరన్నా వచ్చేసి ఈ రోజు రాధా నీలా మాధవ్, ఓకే, నా కళలో వచ్చేసి రాధా నీలా మాధవ్కు అర్పించిన బోగా తీసుకెళ్లి నా భక్తురాలైన రాధా గౌరాంగి మాతాజీకి ఇవ్వండి అని మీకు మీకు ఇస్తే మీకు ఎలా ఉంటుంది? అయ్య బాబోయ్. రైట్. సో మాధవేంద్రపురి ఎలా ఉంటుంటే అసలు ఆ ప్రసాదము భగవంతుడు నా కోసం దొంగిలించాడు, నా కోసం పంపించాడని చెప్పేసి అది తినడమే కాకుండా ఆ కుండను కూడా రోజంత తింటున్నాడు అనమాట. ఎందుకు? అది భగవంతుడు దొంగిలించి మరి ఇచ్చాడు కాబట్టి. రైట్. సో అట్లా ఆ కృతజ్ఞత భావంతో తింటున్నాడు. ప్లస్ మాధవేంద్రపురి ఎవరో కాదు, మాధవేంద్రపురి యాక్చువల్గా మన వృక్షంలో మన డివోషన్ని చైతన్య మహాప్రభు లైన్లో చైతన్య మహాప్రభు యొక్క గురువు పరమ గురువు మాధవేంద్రపురి. ఈశ్వరపురి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క గురువు, ఈశ్వరపురి గురువు మాధవేంద్రపురి, నిత్యానంద ప్రభు గురువు కూడా మాధవేంద్రపురి. సో అట్లా డైరెక్ట్ గౌర్నితాయిగా వచ్చిన వాళ్ళే ఇంతటి గురువుని తీసుకున్నారనమాట. సో మాధవేంద్రపురి డైరెక్ట్గా గోలోక బృందావనంలో కల్పవృక్షం. సో ఆయన ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ యొక్క ప్రేమ భక్తిని అందరికీ ఇచ్చారనమాట. ఆ వృక్షం యొక్క మొదలు మాధవేంద్రపురి, చాలా ప్యూర్ డివోటీ, డైరెక్ట్ గోలోక బృందావనం నుంచి వచ్చిన కల్పవృక్షం అనమాట అతను. సో మామూలు డివోటీ కాదనమాట. ఒకసారి జగన్నాథ్పురిలో చిన్న కుండ దొరికితేనే నేను దాన్ని ప్రసాదం అంతా తీసుకొని దాచిపెట్టుకొని ఇప్పటి వరకు పెట్టుకున్నాను ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. అలాంటిది మహాప్రసాదం దొరికితే ఇంకా డివోటి మెర్సీ. హరే కృష్ణ ఆనందానికి అంతు ఉండదు ప్రభుజీ. ఏంటి మాతాజీ? ఆ ఆనందము అనుభవిస్తే తప్ప అది ఇక అవును, మాటల్లో చెప్పలేము. అవునవును. కృష్ణ సుధా మాతాజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ, దండోత్ ప్రణామాలు. సో ఇవాళ మీరు చెప్పిన దాని నుంచి కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మనకి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా నేను బృందావన్కి వెళ్తున్నాను, నేను ఇక్కడికి వెళ్తున్నాను అంటే కొంచెం అరే మనకి ఇంకా అవకాశం దొరకడం లేదు, వీళ్ళకి దొరికింది అని కొంచెం అట్లా జెలస్ ఫీల్ అయ్యి అట్లా ఉంటది ప్రభుజీ. కానీ మనం కూడా సేవకులు అవ్వాలని, ఆ భావంతో ఉండాలి అని అట్లా అర్థమైంది ప్రభుజీ. ఎస్ ఎస్. ఎప్పుడైనా సరే డివోటీస్ ఎవరన్నా ఏ డివోటీ యొక్క గొప్పతనం ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే వేరే డివోటీస్ ని బాగా మెచ్చుకుంటుంటే వీళ్ళు ఆనందపడాలి. ఎవరైతే ఆనందపడతారో వాళ్ళు పెద్ద డివోటీస్. అదేంటి, నిన్నగాక మొన్న వచ్చింది ఈ డివోటీ, నిన్నగాక మొన్న వచ్చాడు ఈ డివోటీ, 2 సంవత్సరాలు కాలేదు, ఆయనకు అంత పెద్ద సర్వీస్ ఇచ్చారు, నాకు ఇవ్వలేదు, ఆయనకు అటువంటి అవకాశం దొరికింది, నాకు రాలేదు, నేను 10 ఏళ్ల నుంచి చాంటింగ్ చేస్తున్నాను, నాకు ఇనిషియేషన్ కాలేదు, ఇంకా వాళ్ళకు సంవత్సరంలో వచ్చారు, వాళ్ళకి ఇనిషియేషన్ దీక్ష అయిపోయింది ఆల్రెడీ, ఇట్లా అనుకున్నారు అనుకోండి. అలా కాకుండా వాళ్ళని చూసి సంతోషపడాలి. ఎవరినన్నా పొగుడుతూ ఉంటే వేరే డివోటీస్ ని మనం ఆనందపడాలన్నమాట. అప్పుడు మనం పెద్ద డివోటీస్ అన్నట్టు లక్ష్యం. సో అట్లా. సో అదొక మేజర్. ప్రభుజీ ఇది కూడా మన ప్రారంధంని బట్టి అండ్ మనం ఎంత చేసుకున్నామో ముందు దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటది కదా ప్రభుజీ. అంటే మన భావం ఎంత మెచ్యూర్ అయి ఉంది ఈ జన్మకి అట్లా. ఎస్ ఎస్ మాతాజీ, ఎస్. మన పూర్వజన్మలో మనము
5%లో ఉన్నామా, మనం ఈ జన్మలోనే ఫస్ట్ వచ్చామా డివోషనల్ సర్వీస్కి, ఇంకొకరు ఆల్రెడీ ఒక 10 జన్మలు ఎత్తి 10 జన్మలు డివోటీస్గా ఉండి ఇప్పుడు ఇది 11వ జన్మ కావచ్చు, వాళ్ళు ఎంతో ముందు ఉండొచ్చు మనకంటే. సో చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నా సరే వాళ్ళకి ఎక్కువగా భక్తి ఉండొచ్చు. సో అట్లా మనం ఏం చెప్పలేము. ఒకరిని చూసి, ఒక వ్యక్తిని చూసి మనం వీళ్ళు చిన్న డివోటీస్ వీళ్ళు అని మనం అట్లా నిర్ధారణ చేసుకోలేము. కాబట్టి మనం ఎలా అనుకోవాలంటే, టెంపుల్లోకి వెళ్ళి చుట్టూ చూస్తే మనకు అందరు ఎవరు కనబడ్డా సరే వాళ్ళు నాకంటే పెద్ద డివోటీ అనుకోవాలి. మనం ఆ ఆ ధోరణిలో ఉండాలి ఎప్పుడైనా. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఇంకోటి ప్రభుజీ, ఇప్పుడు మాధవేంద్రపురి ఆ, ఆ, ప్రభుజీ తర్వాత నిత్యానంద్ ఒక సైడ్, అండ్ తర్వాత గౌరాంగ ప్రభుజీ ఒక సైడ్. సో వాళ్ళ డివోషన్ లైన్ లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది కదా ప్రభుజీ. అంటే ఒకరేమో ఎక్కువ రాధాభావ్లో, ఒకరేమో కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గా అట్లా. అంటే మీరు చెప్పగలరా? సో వాళ్ళిద్దరిది వ్యత్యాసం ఏమీ లేదు మాతాజీ. వాళ్ళిద్దరిలో అట్లా మనం తేడా కూడా చూడకూడదు. సి నిత్యానంద ప్రభు ఎవరు? డైరెక్ట్ బలరాం, సాక్షాత్ బలరాముడే నిత్యానంద ప్రభుగా వచ్చాడు. చైతన్య మహాప్రభు ఎవరు? స్వయంగా రాధారాణి ఆయన కృష్ణ ఇద్దరు కలిసి వచ్చిన అవతారం. ఉమ్. సో వాళ్ళు అలా వచ్చినా సరే, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే వాళ్ళు కలిసి సంకీర్తనం అన్ని చేసి అందరికీ మన కృష్ణ భగవానుని భక్తి అది మనకు అందించారు. సో ఎస్, వాళ్ళ లైన్లో వచ్చిన డివోటీస్ కొంచెం ఫిలాసఫీ ఆ, అటు ఇటు మార్పులుగా చెప్పినా సరే మనం మాత్రము ఆ, జాగ్రత్తగా ఇద్దరిని ఫాలో కావాలి, ఇద్దరి దగ్గర మెర్సీ తీసుకోవాలన్నమాట. అంటే శ్రీ కృష్ణ కంటే ఎక్కువ మర్సీ ఇచ్చేది చైతన్య మహాప్రభు, చైతన్య మహాప్రభు కంటే ఇంకా ఎక్కువ మర్సీ ఇచ్చేది నిత్యానంద ప్రభు. సో నిత్యానంద ప్రభు అసలు ఇంకా ఎవరిని చూడడు అనమాట. వీళ్ళకి అర్హత ఉందా లేదా, వీళ్ళు పాపియా అని అది కూడా చూడడు ఆయన. ఎందుకంటే ప్రేమే మత్త నిత్యానంద కృపావతార్ ఉత్తమదమా కిచు నకరే విచార్. ప్రేమే మత్త నిత్యానంద, ఆ ప్రేమ మత్తులో ఉంటాడనమాట నిత్యానంద ప్రభు ఎప్పటికీ, భగవంతుని యొక్క ప్రేమ మత్తులో. సో ఆయన ఏంటి, ఆయనే ఉత్తమాధమా కిచు నాకరే విచార్. అసలు ఎవరు ఉత్తములు, ఎవరు అధములు, ఎవరు తక్కువ, ఎవరు ఎక్కువ, ఎవరు ఎంత పాపాలు చేశారు అది చూసే టైమే ఉండదు ఆయనకి. ఎందుకంటే ప్రేమ మత్తులో ఉంటాడు. కాబట్టి ఆయనే ఇట్లా ఇట్లా ధారలుగా ఇచ్చేస్తాడు అనమాట మర్సి నిత్యానంద ప్రభు. సో ఎస్, మనము నిత్యానంద ప్రభు మర్సి తీసుకోవాలి, చైతన్య మహాప్రభు. సో ఎవరైనా చైతన్య మహాప్రభు గురించి ఏక్ బార్ దేకే చక్ష జాల్, ఒక్కసారి మన కళ్ళల్లో చైతన్య మహాప్రభు వైపు ఒక్క కన్నీరు చుక్క, సంతోషంలో ఒక కన్నీరు చుక్క చూసినా సరే నిత్యానంద ప్రభు మనకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇస్తాడు భక్తిలో ముందుకెళ్ళడానికి. సో అట్లా వాళ్ళిద్దరు కూడా వచ్చి మనందరికీ ఈ కృష్ణ భగవాన్ ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, శుద్ధ భక్తి చేయమని మనకు చెప్తున్నారు. చాలా థ్యాంక్స్ ప్రభుజీ. ఇంకో చిన్న డౌట్ ఉంది. అంటే నాన్ డివోటీ అడిగారు, ఈ మీ తిలకం ఇంత పెద్దగా పొడుగ్గా ఎందుకు ఉంది అంటే దాని గురించి నాకు పూర్తిగా తెలియదు, మీరు చెప్పగలరా? సో ఈ తిలక్ ఏంటంటే, మనం తిలక్ ఎందుకు పెట్టుకుంటామంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బాడీ, ఈ శరీరం మామూలు శరీరం కాదు. ఇది విష్ణు యొక్క ఆలయం, విష్ణుమూర్తి యొక్క ఆలయం. అంటే భగవంతుడు ఉన్నాడు లోపట పరమాత్మ రూపంలో. ఈ శరీరాన్ని మనం భగవంతునికి అర్పించేసాము. కాబట్టి ఈ తిలక్ పెట్టుకుంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, మనము ఇది ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు కార్లు రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటాయి, ఒక అంబులెన్స్ వస్తుంది. అంబులెన్స్ వచ్చినప్పుడు అంబులెన్స్ సైరన్స్ ఉంటాయి, పైన లైట్స్ ఉంటాయి, ఒక తిలక్ లాగానే లైట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు? అది ఇండికేషన్ అనమాట. ఓ నేను అంబులెన్స్ని, నేను అందరి ప్రాణాలు రక్షిస్తాను అని చెప్తుంది అనమాట. సో అంబులెన్స్ వస్తుందంటే అందరూ వేయిస్తారు. అట్లాగే ఈ తిలక్ ఇదంతా ఏంటంటే ఇది భగవంతునికి అర్పించిన శరీరం ఆ, ఆ, అని తెలియజేయడం కోసం అనమాట. సో ఈ ఊర్ధ్వ పుండ్రాలో సో బేసికలీ రాధాకృష్ణ అండ్ తులసి కింద. సో అది తిలక్ యొక్క ప్రాముఖ్యత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఎస్ మాతాజీ. ప్రభుజీ, మనము సేవ అనేది భావనతోటి చేయడమే ముఖ్యమా,
ప్రాంతం ముఖ్యం. అంటే మనము ఇక్కడ మన టెంపుల్లో చేసిన సేవకు, ధామంలో చేసిన సేవకు ఫలితం ఏమైనా తేడా ఉంటుందా ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ, ధామ్లో చేసిన సేవకి, టెంపుల్లో చేసిన సేవకి, ఇంట్లో చేసిన సేవకి మెరిట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. ధామ్లో చేసినప్పుడు మీరు ధామ్లో ఏదైనా సేవ చేస్తే ఇంకా 1000 రెట్లు మీకు ఫలితం ఎక్కువ వస్తుంది. ధామ్లో ఏదైనా సేవ అపరాధం చేశారనుకోండి, సేవ అపరాధాలు కూడా ఉంటాయి, దాంట్లో పనిష్మెంట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, అదొకటి. సేవ మనం పెద్ద సేవ చేసామా, చిన్న సేవ చేసామా, అది చేసామా, అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ముఖ్యంగా మనం ఏ హృదయం, ఏ దృక్పథం, ఏ భావంతో చేసాం. ఓ నాకు ఈ సేవ వచ్చింది, నేను అర్హుని కాకపోయినా నాకు ఈ సేవ దక్కింది, భగవంతునికి సేవ చేసే అవకాశం నాకు వచ్చింది అని చాలా సంతోషంగా అలా సేవ చేస్తే అది భగవంతుడికి ఎక్కువగా నచ్చుతుంది. రైట్. నేను ఆల్రెడీ లీడర్ ఇక్కడ, అందరు లైన్లో నిలబడండి, ఎవరు లైన్ కట్ చేయకూడదు, ఆ, ఆ, ప్రసాదం 9:30కే 9:30కే పెడతారు, లైన్లో ఉండండి, అందరినీ బెదిరిస్తూ అంతా అట్లా చేశారనుకోండి, అది కూడా సేవనే. ఆ, అందరినీ దూషిస్తూ స్ట్రిక్ట్గా చేయడము. మనం ఎవరినైనా కూడా భక్తులతో చాలా వినమ్రతగా చేయాలి. ప్లస్ భగవంతుని ప్రీత్యర్థం సేవ చేయాలి. ఆ సేవ వచ్చిన అవకాశంతో, ఆ, అది వచ్చిన అని సేవ నాకు వచ్చింది అని ఆ, కృతజ్ఞతతో సేవ చేయాలి. అది ఇంపార్టెంట్ సేవాభావం. ఉం? మళ్ళీ కృష్ణ చూసేది ఏంటి? మనము పెద్ద సేవ చేసామా, చిన్న సేవ చేసామా కాదు, మన శక్తి బట్టి మనం అంతా ఇచ్చామా కృష్ణకి, అది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా మాతాజీ? కానీ దానిలో ఏదైనా సేవ చేస్తే మీకు 1000 రెట్లు ఎక్కువ మెరిట్ ఉంటుంది. అలాగే సేవ అపరాధాలు జరిగాయి అనుకోండి, దానిలో అయితే ఎక్కువ పనిష్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. అందరూ అంటే కొంతమందికి వీలు కాని వాళ్ళు ఉంటారు కదా ప్రభుజీ, టెంపుల్ చేయాలి, ధామంలో చేయాలనే ఆలోచన ఉన్నా కానీ చేయలేని పరిస్థితి ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ప్రభుజీ? మరి వాళ్ళది ఏంటి, వాళ్ళు ఎలా? అంటే ఆరోగ్య కారణంగా, లేకపోతే ఫ్యామిలీ కారణంగా, ఒత్తిళ్ల కారణంగా, డబ్బు కారణంగా వెళ్ళలేని టైంలో ధామ్కి వెళ్ళాలి, వెళ్ళలేకపోతుని అని బాధపడడం బెటర్. ఇక్కడ ఉండి ధామ్కి వెళ్ళలేదని ధామ్ని ఆలోచిస్తూ ధామ్లో ఉంటే బాగుండు అని ఆలోచించడం బెటర్. కానీ కొందరేంటి, ధామ్కి వెళ్ళి అరే నా పని ఏమైపోతుంది, నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాను ఈ టైంలో, మా కొడుకు ఏమైనా అవుతుందా, మా కూతురికి ఏమైనా అవుతుందా, ధామ్లో వెళ్ళారు కానీ వాళ్ళ మనసు ఎక్కడుంది, ఇంకా ఇంట్లో ఊర్లో ఉంది. చుట్టాల వాళ్ళు. చుట్టాలు ఇంట్లో, ఊర్లో ఉంది. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఏంటి, ఇక్కడ అందరి చుట్టాలు అందరి ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్నారు, ఇక్కడ ఈ ఊర్లో ఉన్నారు, అయినా దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. సో మనము మన ఆరాటం ఎక్కడ ఉంది, అది ఇంపార్టెంట్. మన ఆరాటం మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీద ఉందా, మన ఆరాటం మన బిజినెస్ మీద ఉందా, మన సంపాదన మీద ఉందా, హెల్త్ మీద ఉందా, ఇంద్రియ తృప్తి మీద ఉందా, లేదా మన ఆరాటం దాంకు వెళ్ళలేకపోతే నాకు అవకాశం రావట్లేదు, మన చింత అంతా అలాగే ఉంటే మీరు దానిలో ఉన్నట్టే, ఎందుకంటే మీ చింతన అంతా అక్కడ ఉంది కాబట్టి. సో అట్లా. సో మనము ఎక్కడున్నా సరే మన చింత ఎక్కడ ఉంది, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం డైరెక్ట్గా దేవుడి ముందట కూర్చొని విగ్రహం ముందట దండం పెడుతూ మనం నిలబడి ఇంకా ఏదైనా ఆలోచించవచ్చు. అప్పుడు డైరెక్ట్ విగ్రహం ముందట ఉన్నా సరే మనం నిజంగా అక్కడ లేము, ఎక్కడో ఆలోచిస్తాం. క్లాస్లో కూర్చుంటారు, ఎవరైనా కూర్చొని క్లాస్ విన్నట్టే ఇలా ఉంటారు కానీ ఏదో ఆలోచిస్తున్నారు, ఎక్కడో ఏదో ప్రాబ్లం వాళ్ళ మైండ్లో నడుస్తుంది. సో వాళ్ళ చింతన అంతా అక్కడ ఉంది, క్లాస్ మీద లేదనమాట. సో అట్లా ఎక్కడున్నా సరే మన చింతన ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మనం ఉన్నట్టు. ఓకే ఓకే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ ఇంకా దాంట్లో సపోజ్ కొందరికి ధనం ఉంటుంది, కొందరికి ధనం ఉండదు. ధనం ఉంటే నేను ఇవన్నీ చేయగలుగుతాను, ఈ పూజ చక్కగా చేయగలుగుతాను, భగవంతుడికి భోగా చక్కగా పెట్టగలుగుతాను. అలా జస్ట్ మనస్సులోనే కూడా పూజ అర్పించవచ్చు మనం. అలా అని అదే చేయకూడదు. మనం ఎప్పుడన్నా డిఫికల్ట్ టైంలో ఉన్నప్పుడైనా సరే, మనం ఎవరి దగ్గర ఉన్నా సరే మన చింతన ఎక్కడ ఉంది, అది ఇంపార్టెంట్. సో మన మనస్సులో భగవంతునికి ఆపోనెంట్గా
పూజ చేయడము, ఆఫ్లెంట్ వంటలు చేయడము, భగవంతుడికి భోగ ఆఫర్ చేయడము, ఇట్లా చేసామనుకోండి, అప్పుడు మనం ఎక్కడున్నా సరే, మనం ప్రయాణం చేస్తూ ఫ్లైట్లో ఉన్నా సరే మనము విగ్రహారాధన చేసుకోవచ్చు. అట్లా అనమాట. సో మన చింతన, మన స్మరణ ఇక్కడ ఉండి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవాద ప్రణామాలు. దండవత్ ప్రణామ్ అశోక్ ప్రభు. ప్రభు, ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు అన్ని నియమాలు పాటిస్తున్నాం కదా, పాటించి గురువు అనుగ్రహం లేకుండా మనం కంఠమాల వేసుకుంటాం కదా ప్రభుజీ, అట్లా వేసుకోవచ్చా? గురువు దీక్ష తీసుకున్నప్పుడే, గురువుగారి దీక్ష తీసుకున్నప్పుడే వేసుకోవాలా ప్రభుజీ? సో కంటిమాల మీరు వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రభు, సో కంటిమాల, తులసి కంటిమాల మీరు భక్తిలో అడుగుపెట్టిన రోజు నుంచి వేసుకోవచ్చు. ఒక రౌండ్ సింగిల్ రౌండ్ ప్రభు. కంటిమాల సింగిల్ రౌండ్ వేసుకుంటే వాళ్ళు భక్తిలో ఎంటర్ అయ్యారని అర్థం. 2 రౌండ్లు వేసుకున్నారంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ గురు మహారాజుని ఎంచుకున్నారు. ప్రభుజీ. 3 రౌండ్లు వేసుకున్నారు అంటే దీక్ష అయింది అని అర్థం. అంటే ఇప్పుడు 2 రౌండ్లు వేసుకొని మనం ఇవన్నీ పాటిస్తున్నాం అంటే ఓకేనా ప్రభుజీ? అట్లాంటి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ అట్లా ఏమి ఉండదు కదా ప్రభుజీ? ఏం లేదు, తప్పేం లేదు కదా? ఏం లేదు. నేను ఇట్లా 4 నియమాలు గురువుని ఆల్రెడీ ఎంచుకున్నారా? గురువుని అంటే ఈ మధ్యలో జయపతాక్ మహారాజుని ఎంచుకుంటున్నాం ప్రభుజీ. హరిబోల్ హరిబోల్. సో మంచిదే. సో మీరు 2 రౌండ్లు వేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ గురువును సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ప్లస్ మీరు భక్తి వచ్చారు కాబట్టి 2 రౌండ్లు వేసుకోవచ్చు. ఎస్, అదే ఎన్నుకున్నాం ప్రభుజీ. ఇప్పుడు గురు మహారాజు మనం ఇంట్లో ఫోటో పెట్టుకొని అతనికి పూజ చేసుకోవచ్చు కదా ప్రభుజీ? పాదాల కాడ పెట్టి తప్పకుండా చేయాలి. ఎస్ ఎస్, చేస్తున్నాం ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ఈరోజు మన దర్శనం ఈ టైంకి ఇంకా దర్శనం రావట్లేదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామ్ తులసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మరి ఇంట్లో కొంచెం అనివార్యాల కారణాల వల్ల చేసే సేవ అంటే ఇంట్లో ఆగిపోట్లేదు, టెంపుల్ కు పంపించే సేవ ఆగిపోతుంది ప్రభుజీ. నాది భోగ సేవ ఇప్పుడు 2 పేస్టులకు ఆగిపోయింది ఇంట్లో బాబు ప్రాబ్లం వల్ల. అయితే ఎట్లా మరి నేను చేయలేకపోతున్నా కదా అని భగవంతుడి నా వంతు సేవగా లక్ష్మిని పంపించిన ప్రభుజీ. మరి అది నేను చేసే భోగకి ఈక్వల్ అవుతుందా ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ, ఎస్. అంటే మీకు అన్ని అవకాశాలు, ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి లేకపోతే మీరు సేవ చేసేవాళ్ళు కదా. అవును ప్రభుజీ. ఏదో 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 ఆటంకాలు వచ్చాయి, ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి కాబట్టి మీరు సేవ చేయలేకపోతున్నారు. దానికి బదులుగా మీరు మీ లోపల బాధ ఉంది, సేవ చేయలేకపోతున్నాయి అని మళ్ళీ మీరు లక్ష్మి కూడా పంపించారు అంటే ఎస్, కృష్ణ అవన్నీ చూస్తూనే ఉంటాడు. మన యొక్క ప్రతి ఆలోచన కృష్ణకి తెలుసు, మన యొక్క ప్రతి తపన కృష్ణకి తెలుసు, మన లోపల ఆరాటం ఏంటి అదంతా కృష్ణకి తెలుసు. మనకు చుట్టుపక్కల జరిగే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, మనం ఎంత ఒత్తిడిలో ఉన్నామో, ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నామో, ఇవన్నీ కృష్ణకి తెలుసు. కాబట్టి అవన్నీ అట్లా అయినా కూడా ఇంకా చాంటింగ్ చేస్తుంటే కృష్ణకి చాలా సంతోషం. సో కృష్ణ చూస్తాడు డెఫినెట్గా అవన్నీ. అందరికంటే ఎక్కువగా కృష్ణ గ్రహిస్తాడు. ఈరోజు గ్రేస్ రాధేశ్యామ్ ప్రభు ఇక్కడికి వచ్చారు, క్లాస్లో చెప్తున్నారు అనమాట కృష్ణ గురించి. సో కృష్ణ ఇప్పుడు మనం భాగవతం చదివినప్పుడు ఏంటంటే కొందరు కథలాగా చదివేసి పెట్టేస్తారు, కొందరు చదివేమా ఏమీ అర్థం కాదు. సో అది చదివిన తర్వాత మళ్ళీ మనం దాన్ని నెమరే వేసుకోవాలి. ఎట్లయితే ఇప్పుడు ఒక ఆవు అనుకోండి, ఆవు ఎలా తింటుంది? గడ్డి కనపడగానే బాగా మింగేస్తుంది, ఫస్ట్ మొత్తం తినేసి ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటుంది. ఎప్పుడన్నా కూర్చొని రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ముద్దలు ముద్దలుగా బయటికి తీసి నవ్వులుతూ ఉంటుంది, నవ్వి మళ్ళీ తింటుంది అనమాట. సో దానికి 2, 3, 4, 6 కడుపులు ఉంటాయి. సో కడుపులో ఫస్ట్ గడ్డిని జస్ట్ మింగేస్తుంది, రెండోసారి ఎప్పుడైనా ఫ్రీ టైం దొరికినప్పుడు కూర్చొని నెమర వేస్తుంది, నెమర వేసి డైజెస్ట్ చేసుకుంటుంది. అట్లాగే మనం కూడా ఏం చేయాలంటే, మనం ఒత్తిడిలో ఉంటాము, అప్పుడు మనం ఏం చేయలేం సేవని, లేదా భాగవతం చదవలేం. ఎప్పుడైనా టైం దొరికినప్పుడు పేజీలు ఒక 100 పేజీలు భాగవతం చదవాలి. అట్లా చదివేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత మనన చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా ఫ్రీ టైంలో కూర్చొని. సో అట్లా మనం ఒక ఆవులాగా
అలా చేయొచ్చు అనమాట. సో ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటే అప్పుడు ఎక్కువ సేవ్గా చేయండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇంట్లో కూర్చొని కూడా మీరు చాంటింగ్ చేయడం కూడా ఒక సేవనే, భాగవతం చదవడం ఒక సేవనే, క్లాస్ వినడం ఒక సేవనే. ఉమ్. సో కృష్ణ ప్రసాదం తినడం కూడా ఒక సేవనే. సో ఇవన్నీ మీరు చేసుకోవచ్చు. ఎస్. ఇంట్లో విగ్రహ సేవ కూడా కొంచెం వెనక ముందు అయిపోతుంది ప్రభుజీ. అట్లా కొంచెం బాధ ఉంది. పర్వాలేదు కరెక్ట్ మాతాజీ. టైం. ఇంట్లో పర్వాలేదు. టైం స్ట్రిక్ట్ గా ఈ టైంకి ఇలా చేయాలనే రూల్స్ ఏం లేవు. ఇంట్లో ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటాయి. టెంపుల్లో అయితే మీరు టైం ప్రకారం అన్ని ఈ టైంకు ఆరతి అంటే ఈ టైంకి చేయాలి. అట్లా ఈ టైంకి భోగా అంటే ఈ టైంకి భోగా పెట్టాలి. ఇంట్లో అలా రూల్స్ ఏం లేవు. ఎందుకంటే ఓసారి మనం సిక్ అవుతాము, ఓసారి చుట్టాలు వస్తారు, ఓసారి మనం ఇక్కడ ట్రావెల్ చేస్తాము. ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంట్లో డిటీస్కి పర్వాలేదు. రోజు ఒకసారి డిటీస్కి వర్షిప్ చేస్తే సరిపోతుంది, మినిమం తక్కువగా. వర్షిప్ చేయగలుగుతున్నా కానీ ప్రభుజీ భోగాన్ తీయడంలో వెనక ముందు అవుతుంది. బాబు సేవ చేసి ఆయనకు ప్రసాదం పెట్టడానికి అనేటప్పుడు ఆయన క్లీన్ చేసేసి ఆయన కూర్చోబెట్టి ఆయన పని అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ స్నానం చేసి భగవంతుడికి భోగ తయారు చేసి పెట్టే వరకు కాస్త భగవంతుడికి టైం దాటిపోతుంది. అయ్యో కృష్ణ, ఆకలితో ముందు కూర్చున్న నా మూలంగా నేను తెచ్చి పెట్టుకున్నా, నేను ఆకలికి మార్చేస్తున్నా, అట్లా బాధ కలుగుతుంది ప్రభుజీ. ఏం చెయ్యాలి అని. మీకు మీకు ఎంత ఉంటే ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు కదా. మీరు లక్ష్మి పంపించారు, ప్లస్ వేరే విధంగా ఆ విధంగా సేవ చేస్తున్నారు. మైండ్లో చేసుకోండి. పని చేసేటప్పుడు కృష్ణాన్ని ఆలోచిస్తూ మైండ్లో కూడా పూజ చేసుకోవచ్చు, మీరు సేవ చేసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Yes, ప్రణామం ప్రభుజీ. ఇందాక అన్నారు కదా ప్రభుజీ, 2 రౌండ్స్ తులసిమాల వేసుకున్నప్పుడు మనము ఆల్రెడీ గురువుని ఎంచుకొని ఉండాలి అని. నాకు యాక్చువల్లీ రాధేశ్యామ్ ప్రభుజీ లెక్చర్స్ విని నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యే వచ్చాను. నేను ఆ ప్రభుజీనే నా గురువులాగా నేను భావిస్తాను ప్రభుజీ. కానీ ఇనిషియేషన్ ఇచ్చే గురువు అవుతారో లేదో తెలీదు అని అంటూ ఉంటారు. బట్ నేను ఇంకా ఎవరికి కనెక్ట్ అవ్వలేను ప్రభుజీ, ఆ ప్రభుజీ తప్ప. సో ఎలా అనుకోవాలి నేను? లైక్ మాతాజీ, గురువులు చాలా మంది ఉంటారు. శిక్షా గురువుస్ ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు. సో మీరు రాధేశ్యామ్ ప్రభు ఇంకా అంటే రాధేశ్యామ్ ప్రభు వాళ్ళ గురువు ఇంకా ఈ ప్లానెట్ మీద ఉన్నారు కాబట్టి రాధేశ్యామ్ ప్రభు దీక్షలు ఇచ్చే అవకాశం ఉండదు. ఫ్యూచర్లో ఆయన దీక్ష ఇస్తాడా లేదా అనేది నిర్ణయం ఇంకెక్కడా వెల్లడి చేయలేదు. సో ఎస్, మీరు ఆయన శిక్షా గురువుగా తీసుకోవచ్చు. ఆయన దగ్గర శిక్ష తీసుకోవచ్చు, ఆయన లెక్చర్స్ వినొచ్చు, ప్రోత్సాహం తీసుకోవచ్చు. సేమ్ టైం మీరు అంటే వేరే గురు మహారాజస్ అవన్నీ క్లాసెస్ వినండి. ఎక్కడన్నా ప్రోత్సాహం అనిపిస్తే మీరు అక్కడ దీక్ష తీసుకోవచ్చు. లేదు నేను వెయిట్ చేస్తాను రాధేశ్యామ్ ప్రభు ఈవెన్ 5 సంవత్సరాలు, 10 సంవత్సరాలు, 20 సంవత్సరాలు అయినా సరే ఆయన దీక్ష ఇచ్చినప్పుడే తీసుకుంటున్నానంటే ఎప్పుడైనా ఆయన వచ్చినప్పుడు ఒకసారి తెలియజేయండి ఆయనకి. ఆ విషయాన్ని తెలియజేయండి. ఇట్లా ప్రభుజీ నేను మీ దగ్గర దీక్ష తీసుకుందామని నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను, ఆయన సలహా ఏం చెప్తే అట్లా పాటించండి. ఓకే ప్రభుజీ. ఇంకో క్వశ్చన్ ప్రభుజీ, ఇప్పుడు మనం కృష్ణాని ప్రే చేస్తున్నాం కదా, మనము నారాయణ స్తోత్రాలు అవి చదువుకోవచ్చా ప్రభుజీ? చదువుకోవచ్చు మాతాజీ. అంటే చదవకూడదు అనే రూల్ అయితే ఇక్కడ లేదు. రైట్, మీ భావం ఏంటి? మీకు భాగవతం చదివినప్పుడు మురారి గుప్తా అందరికంటే దాస్య భావాలో అందరికంటే ఘనంగా మనల్ని ఎవరిని కొలుస్తాం? హనుమాన్, రాముడి సేవకుడైన హనుమాన్. సో ఈవెన్ కృష్ణ కూడా చాలా మంది దాస్య భావంలో ఉన్నారు, అయినా కూడా హనుమంతుడిని టాప్లో పెడతాం. సో ఇష్టదైవ అనేది మనకి ఉంటుంది. కొందరికి రాముడి మీద, కొందరికి నారాయణుడి మీద, కొందరి వైకుంఠ మీద, కొందరికి అయోధ్య మీద, కొందరికి గోలోక బృందావన్ మీద. సో కొందరికి భగవంతుడు చక్కగా మర్యాద పురుషోత్తముగా స్ట్రేట్గా అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే అటువంటి దేవుడికి అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. కొందరికి కృష్ణ భగవానుని మీద. కానీ భక్తి రసామృత సింధులో ఏం చెప్పారంటే కృష్ణ భగవాన్లో ఉన్న సౌందర్యం, ఆయనలో ఉన్న అందము, సౌందర్యం ఇంకా ఏ అవతారంలో లేదు. అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ పాయింట్ కృష్ణలో ఉంటుంది.
ప్లస్ గోలోక బృందావనంలో అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ అనుభూతి మనకు భక్తిలో, అన్నిటికంటే కూడా ఎక్కువ అనుభూతి భక్తిలో హైయెస్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే బ్రజభక్తి. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు వైకుంఠ నారాయణుడికి పూజ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీరు ఎప్పుడైనా భగవంతుణ్ణి ఒక ఒక కింగ్ లాగా చూస్తారు, ఒక రాజులాగా చక్కగా ముకుటం పెట్టేసి అలంకరించేసి. ఆ, మీరు కానీ బృందావనంలో అలా కాదు. బృందావనంలో వాళ్ళు ఎలా చూస్తారంటే, ఈయన దేవుడేంటి, ఈయన దేవుడు కాదు, నేను లేకపోతే అసలు ఈయనను ఎవరు రక్షిస్తారు. యశోదామాత అనుకుంటుంది అనమాట, నేను తిండి పెట్టకపోతే ఆకలితో అలమటిస్తాడు కృష్ణ, సో నేను కృష్ణకు అన్నం పెట్టాలి. రైట్, ఆయన నోరు తెరిచి మొత్తం చూపించినా సరే అన్ని బ్రహ్మాండం అంతా చూస్తుంది, కొద్దిసేపు అనుకుంటుంది ఒక క్షణం దేవుడా అని చెప్పేసి. లేదు, ఆ, ఒక మెరుపు వచ్చేస్తే డైరెక్ట్గా నన్ను కౌగిలించేసుకుంటాడు. నేను లేకపోతే కృష్ణ ఉండలేడు. సో ఆ ప్రేమ ఎక్కువగా అనమాట, అది చాలా క్లోజ్గా ఉంటుంది అనమాట. సో కృష్ణ కూడా ఇంతకుముందు మాతాజీ అడిగినట్టు కూడా కృష్ణ భావం కూడా ఎలా చూస్తాడంటే, మనం భాగవతం పాస్ట్ టైమ్స్ ఇవాళ రాధేశ్యాం ప్రభు దగ్గర క్లాస్ విన్నాను. సో ప్రభుజీ ఏమంటున్నారంటే, సత్యభామ సత్రాజిత్ వాళ్ళ తండ్రి చనిపోయినప్పుడు సత్యభామ తండ్రి శవాన్ని ఆయిల్స్లో పెట్టేసి ప్రిజర్వ్ చేసి కృష్ణ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది సత్యభామ. సో ఆల్రెడీ ఎమోషనల్గా ఉంది. సో కృష్ణ ఏంటి, సత్యభామ యొక్క పూర్తి డీటెయిల్స్ కృష్ణకు తెలుసు. సో కృష్ణ వచ్చేసి బిగ్గరగా ఏడుస్తున్నాడు అనమాట, చాలా ఎక్కువగా ఏడుస్తున్నాడు, సత్యభామ కంటే ఎక్కువ ఏడుస్తున్నాడు సత్యభామ వాళ్ళ తండ్రి చనిపోతే. సో అప్పుడు సత్యభామ వచ్చేసి కృష్ణ ఓదార్స్తుంది. సో ఆయన వెళ్ళేసి డైరెక్ట్గా, నువ్వేంటి ఇట్లా చనిపోయిన వాళ్ళ గురించి ఇలా టెన్షన్ పడుతున్నావు, నువ్వు ఈ శరీరం కాదు, నువ్వు ఆత్మవి, ఏం చెప్పలేదు ఆయన. సో కృష్ణ ఏంటంటే చాలా పర్సనల్గా డీల్ చేస్తాడు అనమాట, చాలా పర్సనల్గా. సో అలాంటి లీలలు విన్నప్పుడు న్యాచురల్గా ఆ కృష్ణ భగవానునికి అట్రాక్ట్ అవుతారు. అట్లా అని మన కృష్ణ భక్తిలో ఉన్నా సరే మీకు ఇంకా నారాయణ స్తోత్రాలు అటువంటి చదవాలనుకుంటే చదువుకోవచ్చు, సో దాంట్లో తప్పేం లేదు. కొందరికి న్యాచురల్గా వాళ్ళ పెంపకము, వాళ్ళ పూర్వ సంస్కారాలు వాటితోటి నారాయణ మీద అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. కొందరు దాస్య భావంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది, కొందరికి సఖ్య భావంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది, కొందరికి వాత్సల్య భావం, కొందరికి మాధుర్య భావం. సో అది మన ఇన్నేట్ నేచర్ అది. సో ఎవరికి ఏ తామాం ప్రపద్యంతే తాం తదైవ భజామ్యహం, ఎవరు నన్ను ఏ విధంగా కొలుస్తారో వాళ్ళకి నేను ఆ విధంగానే చూపిస్తాను, వాళ్ళకి ఆ విధంగానే నేను తెలియజేసుకుంటాను అని కృష్ణ చెప్పాడు అనమాట. సో ఎస్, మీకు నారాయణ స్తోత్ర అవన్నీ అట్రాక్షన్ ఉంటే యూ కెన్ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఫిలాసఫీ ప్రకారంగా ఇది చేసినప్పుడు అది చేయాలా అంటే చేయవలసిన అవసరం లేదు, హరే కృష్ణ మహామంత్రంలో అన్నీ ఉంటాయి. సో అది మాతాజీ పూర్తి ఆన్సర్. సో మన హార్ట్ లో ఉండింది కూడా నారాయణుడే కదా ప్రభుజీ, సూపర్ సోల్ గా. సో నారాయణుడు అంటే ఏంటి? నారాయణుడు ఇప్పుడు విష్ణు, నారాయణుడు వీళ్ళందరూ అంశాలు. ఈ అంశాలన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? బలరాం నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? కృష్ణ నుంచి. సో ఏతే చాంస కళాపుంస కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఇంద్రారీ వ్యాకులం లోకం మృడయంతి యుగే యుగే. ఏతే చ అంశ కళ పుంస. కళ అంటే అంశ, అంటే ఒక అంశ. కళ అంటే అంశ యొక్క అంశ. పుంస, వీళ్ళందరూ కూడా అంశాలే అనమాట. సో భగవంతుని నుంచి వచ్చిన ఇన్ని అంశాలు ఉన్నాయి, కానీ కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఇంద్రారీ వ్యాకులం లోకం, ఇంద్ర తదంత్ర దేవతలందరూ వ్యాకులం చెందినప్పుడు మృడయంతి యుగే యుగే, ప్రతి యుగంలో మళ్ళీ కృష్ణ భగవానుడు అవతరిస్తున్నాడు. ఒకసారి రామునుడిగా, ఒకసారి వామనుడిగా, ఒకసారి నరసింహదేవుగా, అట్లా అన్నమాట. సో ఇది పరిభాష సూత్ర. సో శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క పరిభాష సూత్ర. సో పరిభాష సూత్ర అంటే ఏంటంటే ఎంపరర్ వర్స్. ఇప్పుడు మనం మొత్తం 18,000 శ్లోకాలలో ఒకటి చదివినప్పుడు మనకు కొన్ని డౌట్ రావచ్చు. ఓ నారాయణుడు గొప్పనా, రాముడు గొప్పనా, వామనుడు గొప్పనా, నరసింహదేవుడు గొప్పనా, ఎవరు గొప్ప? అలాంటివి వచ్చినప్పుడు పరిభాష సూత్రకి వెళ్ళాలి. పరిభాష సూత్ర ఏం చెప్తుంది? ఏతే చ అంశ కళాపుంస కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఇంద్రారీ కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం అని మనకు భాగవతంలో పరిభాష సూత్ర చెప్తుంది. కాబట్టి అది మనం హైయెస్ట్గా తీసుకోవాలి. మళ్ళీ కృష్ణ భగవద్గీతలో కూడా చెప్పాడు అనమాట,
ఆయన ఏం చెప్పాడు? మత్తః పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ. నాకంటే పరతరం, నాకంటే ఇంకా ఎక్కువైన విషయం నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు. ఓన్లీ కృష్ణ అని చెప్పాడు ఆ స్టేట్మెంట్. నారాయణుడు చెప్పలేదు, రాముడు చెప్పలేదు, వెంకటేశ్వర స్వామి చెప్పలేదు, శివుడు చెప్పలేదు, లక్ష్మి చెప్పలేదు, పార్వతి చెప్పలేదు, వినాయకుడు చెప్పలేదు. ఓన్లీ కృష్ణ చెప్పాడు. నాకంటే అధికం, నాకంటే ఈక్వల్ ఇంకెవరూ లేరు అని ఓన్లీ కృష్ణ అని చెప్పాడు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ మాం ఏకం శరణం వ్రజ. మీ అన్ని ధర్మాలను వదిలేసేయండి, నా ఒక్కడిని శరణం తీసుకోండి అని. సో అట్లా అనమాట. ప్లస్ మీరు భక్తి రసామృత సింధులో డీటెయిల్గా చదివితే జీవుడికి కృష్ణకి ఇంచుమించు 76% వరకు సిమిలారిటీస్ ఉండొచ్చు లక్షణాల్లో. బ్రహ్మకి 78 వరకు ఉండొచ్చు, శివుడికి 92, నారాయణుడికి 95. ఆ 100 ఓన్లీ కృష్ణకే. ఈవెన్ నారాయణుడికి లేని లక్షణాలు కూడా కృష్ణలో కొన్ని ఉన్నాయి. ఏంటి? ఆయన యొక్క సౌందర్యం, ఆయన యొక్క బాల్య లీలలు. మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా వెంకటేశ్వర స్వామి బాల్య లీలలు చేయడం? లేదు ప్రభుజీ. రామచంద్ర బాల్య లీలలు చేయడం కూడా తక్కువే. సో బాల్య లీలలు గణపతి ఎవరి అయినా సరే బాల్య లీల అంటే కృష్ణనే. అటువంటిది అంతటి సౌందర్యము ఇవన్నీ ఈ 5 లక్షణాలు చూపించారు అందులో. ఆ 5 ఓన్లీ కృష్ణకి ఉంటాయి అన్నమాట, వేరే ఎవరికి ఉండవు. సో అట్లా మనము పూర్తిగా తెలుసుకుంటే మనకి ఈ విషయాలన్నీ తెలుస్తాయి. కానీ మన ఇష్టదైవం కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది. మీరు ఆ విధంగా మీరు ఇష్టదైవంగా కూడా పూజ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఏ దేవతల మీద పాటలు పాడినా, ఏ దేవతల మీద గీతాలు, సినిమా గీతాలే కానివ్వండి, బయట వాళ్ళ గురించి అయ్యగారు సృష్టించిన, పూజారి వాళ్ళు సృష్టించిన వేదాలు ఉన్నాయి కానీ అని ప్రభుజీ, అవి ఎన్ని పాట పాడినాయి హరే కృష్ణ మహామంత్రం కీర్తించినంత ఆనందం రాదు ప్రభుజీ. అది అసలు రాదు. అంటే హనుమాన్కి మీరు ప్రశ్నలనే సమాధానం కూడా చెప్పారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమా పాటలు వాళ్ళు డబ్బు చేసుకోవడం కోసం రాస్తారు, అవి డబ్బు చేసుకోవడం కోసం పాడతారు. సో దాంట్లో భక్తి ఉండదు. సో అది మనం ఎన్నిసార్లు విన్నా సరే మనం దానికి ఎందుకు అట్రాక్ట్ అవుతామంటే దాని వెనకాల ఉన్న రాగం ఉంటుంది. సో ఆ రాగంకు అట్రాక్ట్ అవుతున్నాం. ఆ రాగంలో చాలా ఉన్నాయన్నమాట భక్తి సాంగ్స్. సో మనం అట్రాక్ట్ అయ్యేది ఓన్లీ రాగం కోసమే, ఆ పాటల కోసం కాదు. సో అదొక విషయము. రెండోది, చైతన్య మహాప్రభు మురారి గుప్తాకి వచ్చేసి నువ్వు కృష్ణ నామం తీసుకొని చాంటింగ్ చేయంటే వెళ్తాడు, తెల్లారి వచ్చి ఏడుస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో చైతన్య మహాప్రభు అడిగితే ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే, సారీ నేను కృష్ణనామం నేను తీసుకోలేను, నేను రామనామమే చెప్తాను అని అంటే, ఎందుకంటే నాకు రాముడు అంటే చాలా ఇష్టం. సో నేను నా రామనామంలో నాకు అన్నీ ఉన్నాయి అంటాడు. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చాలా సంతోషపడి అంటాడు అనమాట. అని ఆయనకప్పుడు ఆయన ఎవరో తెలియజేస్తాడనమాట. ఆయనకు మహాప్రకాశ లీలలో నువ్వెవరో తెలుసా అని అనగానే ఆయనకు తోక వచ్చేస్తుంది. ఆయన ఎవరు? హనుమంతుడు. ఈ చైతన్య మహాప్రభు సీతారాం లక్ష్మణ్గా ఫామ్ అయిపోయి హనుమంతుడు నువ్వు అని చెప్తాడనమాట. సో ఇష్ట దైవము అవి అట్లా ఓకే. ఎవరన్నా వేరే ఫామ్స్లో కూడా సపోజ్ నారాయణుడికి అట్రాక్ట్ అవ్వడం కొందరు, రాముడికి అట్రాక్ట్ అవ్వడం కొందరు, అట్లా ఉంటాయి. సో బట్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనం విష్ణు అవతార విష్ణు అవతారాస్కి మనము తీసుకోవచ్చు. మిగతా ఇతరత్ర దేవతలకి పూజ చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు. అందులో మీరు స్పెషల్లీ చైతన్య మహాప్రభు లీల, తర్వాత భగవంతుని లీల, బాల్య లీలలు, ఆయన చేసిన అవన్నీ చదువుతూ వింటూ ఉంటే కృష్ణ స్పందించినంత పర్సనల్గా కృష్ణ చేసినటువంటి లీలల్లో ఉన్నంత మాధుర్యం ఇంకా వేరే ఎక్కడా ఉండదు. దొరకదు కూడా. ఆ నామాన్ని ఉచ్చరించడంలోనే ఆనందం వస్తుంది. ఎవరైనా కీర్తన చేస్తుంటే మీరు అన్నట్టు రాగాన్ని బట్టి అసలు మనం వాళ్ళు కీర్తిస్తున్నా కానీ మనం చేసే ఓపిక లేకున్నా లేచి ఎవరైనా డాన్స్ చేస్తే బాగుండేది, చక్కగా వస్తుంది ఆ రాగం, ఎంత అందంగా మనకు కీర్తించాలనిపిస్తుంది. చాలా కాకపోయినా డాన్స్ చేయాలనిపిస్తుంది, వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా చేస్తున్నారా లేదా అని చూడాలనిపిస్తుంటది. ప్రభు కృష్ణ నామాన్ని కీర్తించినంత ఆనందం దేంట్లో రాదు ప్రభు.
ఎస్. హరే థ్యాంక్ యూ హరే మాత. కృష్ణ ప్రణామాలు హరే కృష్ణ మాతాజీ, రాధికా మాతాజీ. ప్రభుజీ. ఇదివరకు తిరుపతి సేవ అట్లా వెళ్ళేది ప్రభు, ఊరికి అప్పుడేమో అది బాగా వెళ్ళాలనిపించేది. ఇప్పుడేమో అది వెళ్ళాలంటే వెళ్ళబుద్ధి కావట్లేదు, అంటే డిలే అవుతుంది. దాని వల్ల అంటే అది మంచిదా అట్లా దేనికి ప్రభు? అట్లా ఇటే మనకి టెంపుల్ కి సేవకి ఇటే వెళ్ళాలనిపిస్తుంది. ఎస్. సో ఎస్ మాతాజీ, మీరు ఇంతకుముందు కృష్ణ భగవాన్ భక్తిలోకి రాకముందు, ఇస్కాన్కి రాకముందు మీరు సేవ చేసేవాళ్ళు, ఫైన్. ఇప్పుడు మీ టేస్ట్ పెరిగిపోయింది, మీరు కృష్ణ భక్తి, ఆ, ఇస్కాన్ టెంపుల్కి వెళ్తున్నారు, ఇక్కడ సేవ చేస్తున్నారు కదా. సో మీరు యాత్రకు వెళ్తున్నారు, అది సేవ అవుతుంది. సో మీరు ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ తిరుపతికి వెళ్ళి సేవ చేయవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు, రైట్? ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ మాధవేంద్రపురి కథ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇవాళ. సో మాధవేంద్రపురి తర్వాత మళ్ళీ మూడోసారి మళ్ళీ భగవంతుడు కళలో వస్తాడు, వచ్చేసి ఓ మాధవేంద్రపురి, నువ్వు ఆ చందనం తీసుకొని ఇక్కడ వరకు రావాల్సిన అవసరం లేదు, అక్కడ గోపాల్కి ఆ చందనం తీసేసి గోపాల్కి శరీరం అంతా రాయండి, ఆయన చల్లబడితే నేను కూడా చల్లబడతాను అని చెప్పేసి. సో ఎస్, కృష్ణకి మీరు సేవ చేస్తే ఇస్కాన్ టెంపుల్లో వెంకటేశ్వర స్వామికి సేవ చేసినట్టే. అంటే అది డిలే చేసినట్టు ఏదో ఫీలింగ్ లాగా అనిపించేది ప్రభుజీ, అట్లా ఏమి ఉండదు కదా. అట్లేం లేదు మాతాజీ, మీరు ఆల్రెడీ చాంటింగ్ చేస్తున్నారు, అది సేవ. మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ టెంపుల్కి వెళ్తున్నారు, రోజు సేవ చేస్తున్నారు. సో ఎస్, మీరు భాగవత కథ వింటున్నారు, క్లాస్కి వస్తున్నారు. సో ఎస్, మీరు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ సేవ చేసినట్టే కదా, ఇదంతా సేవనే. సో ఎస్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇంకా లాస్ట్ ప్రశ్న ఎవరికైనా ఉంటే అడగండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బ్రహ్మముహూర్తంలో జపం చేసుకోవడమే ముఖ్యమా? మనం భగవద్గీత భాగవతం అట్లా చదువుకోవచ్చా ప్రభుజీ? సో బ్రహ్మముహూర్తంలో మీరు లేచి అవకాశం ఉంటే జపం చేసుకోవడం బెస్ట్. ఎందుకంటే బ్రహ్మముహూర్తాలో జపా చేయడం, బ్రహ్మముహూర్తాలో తెల్లవారుజామున సూర్యోదయం కంటే ముందు నుంచి సూర్యోదయం కంటే 1.5 అవర్, 1 గంటన్నర ముందు బ్రహ్మముహూర్తం అంటారు. అందులో చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది, ప్లస్ మన చాంటింగ్ కూడా చాలా నీట్గా ఈజీగా అవుతుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 9 వరకు, తెల్లవారుజాము నుంచి 9 వరకు సత్వగుణం పీరియడ్, 9 గంటల నుంచి 6 గంటల, సాయంత్రం 6 గంటల వరకు రజోగుణం పీరియడ్, సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి నైట్ పడుకునేంత వరకు, మళ్ళీ లేచేంత వరకు తమోగుణం పీరియడ్. సో చాంటింగ్ ఏంటి? సత్వగుణ లక్షణం. సో సత్వగుణ లక్షణం మీరు సత్వగుణ టైంలో చేశారనుకోండి 9 లోపు, చాలా మెరిట్. సో మీకు వీలైతే బ్రహ్మముహూర్తంలో చాంటింగ్ పెట్టండి, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా హరే కృష్ణ మహామంత్రం చాంటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఇతరత్ర సేవలు చేయొచ్చు. కానీ టెంపుల్లో మీరు అదే టైంలో ఇచ్చారనుకోండి సేవ ఏదన్నా, సో టెంపుల్ సేవ ఇచ్చారు కాబట్టి అది చేసుకోండి, దానికంటే ముందు కానీ దాని తర్వాత ఇమీడియట్గా కానీ మీరు చాంటింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే మాతాజీ. ప్రభుజీ, శ్లోకాలు ఆ టైంలో అట్లా చదివితే బాగుండు అని అనిపిస్తుంటది, కానీ రెండు ఒకేసారి కావు కదా అని అట్లా అడిగాను. ఆ సమయం అయిపోతుంటది కదా ప్రభుజీ, జపం అయిపోయే వరకు. ఎస్, అంటే మళ్ళీ మీరు డే టైంలో జపం చేసే కంటే శ్లోకాలు మీరు డే టైంలో చదువుకోవచ్చు టైం ఉన్నప్పుడు. హరే కృష్ణ. జపమే మెయిన్ అంటారు ప్రభుజీ, అయితే మీరు అంతేనా ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ, జపా డివోటీస్కి జపా అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ సేవ. ఇంకా జపాన్ని మించిన సేవ, ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చాయనుకోండి, అన్నిట్లలో ముఖ్యమైనది జప. 16 రౌండ్లు అటెండింగ్గా చాంటింగ్ చేయడం అనేది అన్నిటికంటే పెద్ద సేవ. సో దాంతో మన మన కాన్షియస్నెస్ కూడా త్రూ అవుట్ ద డే, మన రోజంతా మన కాన్షియస్నెస్ కూడా మన జప యొక్క దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఓకే థ్యాంక్ యూ. సరే, ఇక్కడ ఆపుదాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ధన్యవాదాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జాయ్, శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జాయ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. మాధవేంద్రపురి కథ చాలా రోజులైంది వినక, మీ ద్వారా మళ్ళీ ఈ రోజు వినడం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ప్రణామం. సో మనం ఈరోజు దర్శనం కోసం వెయిట్ చేయాలా, మరి కాల్ ఎండ్ చేయొచ్చా?
ప్రభుజీ లేనట్టున్నారు ప్రభుజీ, ఊర్లో లేరని చెప్పారు. నిన్న మధుగోపాల ప్రభు చూపించారు, ఈ రోజు ఆయన కూడా లేరేమో ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే, అట్లయితే మనం కాల్ ఎండ్ చేద్దాం. ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు. దండవత్ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. దండవత్ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు.